स्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिपरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर चमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अदृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन् निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं
ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం. అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్థిత జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే. జలజాతపత్తనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్నిస్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణిం. ధ్యాయే సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించిన విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించుకున్న ఈ విళంబి ప్రారంభమాసమైనటువంటి చైత్రమాసంలో బహుళపక్షంలో సప్తమి నాడు మనం ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో ఒక కాండను ముగించుకుని సీతమ్మ తల్లితో పూర్తిగా కలసి ఉండే కాండ అయిన ధర్మ సూక్ష్మములను ధర్మాధర్మ వివేకమును కూడా కలిగించే కాండగా పెద్దలు సంభావించిన అయోధ్యాకాండలోకి ప్రవేశించింది. అయోధ్యాకాండ సరిగ్గా సగానికి వచ్చింది. 119 సర్గల అయోధ్యాకాండలో 60 సర్గలు ముగించుకుని 61వ సర్గలోకి మనం అడుగిడుతున్నాం. ఏకషష్ఠితమ సర్గ. వనంగతే ధర్మపరే రామే రమయతాంబరే కౌసల్యా రుదతీ స్వార్త భర్తారమిదమబ్రవీత్. నిన్నటి రోజున సర్గలో కౌసల్య బాధపడుతోందనే ముగించాం. కౌసల్యకి చాలా కష్టం కలిగింది. సుమంత్రుడు చెప్పాడు. సుమంత్రుడు మాటలు కాస్త ఓదార్చినట్టు అనిపించినా మనసులో ఉండే కష్టమేమీ తీరల. ఇంత కష్టానికి కారణం దశరథుడే అని మళ్ళీ దశరథుని వైపు తిరిగి మాట్లాడడం ప్రారంభం చేస్తోంది కౌసల్య. వనంగతే ధర్మపరే. ఎంత గొప్ప ధర్మాత్ముడు రాముడు. అడవికి వెళ్ళాడు. అడవికి వెళ్ళడానికి ఏ తప్పు చేయలేదు తాను. అంతేకాకుండా రమయతాంబరే, అందరినీ ఆనందపరచడంలో శ్రేష్ఠుడైన రాముడు అడవికి వెళ్ళాడే, నీ వల్ల కదా అంటూ కౌసల్య రుదతి స్వార్త. స్వ ఆర్త ఒక అర్థం, సు ఆర్త అని రెండు అర్థం. సు ఆర్త చాలా బాధపడుతున్నది అని ఒక అర్థం. స్వార్త తనకి మాత్రమే ఈ కష్టం తెలుసు. దశరథుడి కంటే కన్న కడుపు తనంది కదా. తాను కన్న రాముడు దూరమైతే తల్లికి కంటే తండ్రికి కష్టం ఉండదు. తండ్రి కంటే ఎక్కువ బాధపడేది తల్లే అవుతుంది. కాబట్టి స్వ ఆర్త తన యొక్క బాధని భర్తతో చెబుతోంది. యద్యపి త్రిషు లోకేషు ప్రథితంతే మహద్యశః సానుక్రోశో వదాన్యశ్చ ప్రియవాదీచ రాఘవ. నీకు ఇప్పటిదాకా 3 కీర్తులున్నాయి. దశరథ సానుక్రోశ, చాలా జాలి కలిగిన వాడవు అని, వదాన్యశ్చ చాలా దాతృత్వం కలిగిన వాడవు అని, ప్రియవాది అందరితో చాలా ప్రేమగా మాట్లాడతావు అని 3 కీర్తులు నీకున్నాయి. 3 విశేషణాలు, 3 గుణాలు ప్రజలందరిచే కీర్తించబడేవి 3 ఉన్నాయి. కానీ మహారాజా ప్రథితంతే మహద్యశః, ఈ 3 వల్ల ఎంత కీర్తిని పొందావో ఈ ఒక్క పని వల్ల ఆ 3 కీర్తి నశించిపోయింది నీకు. యద్యపి త్రిషు లోకేషు
ప్రథితంతే మహద్యేష. నీ కీర్తంతా నశించిపోయిందయ్యా. కథం నరవరశ్రేష్ఠ పుత్రౌ తౌ సహసీతయ దుఃఖితౌ సుఖ సంవృద్ధౌ వనే దుఃఖం సహిష్యత. నువ్వు నరవర శ్రేష్ఠుడివి కదా. కుమారులిద్దరూ కూడా సీతమ్మతో కలిసి అడవిలోకి వెళ్ళడానికి ఎలా ఇచ్చ కలిగింది నీకు? ఏనాడు దుఃఖాన్ని ఎరుగని సుఖాలకే అలవాటు పడ్డవారు కదా రాజకుమారులు అంటే. వారు అడవికి వెళితే వనే దుఃఖం సహిష్యత, ఎలా సహిస్తారు వాళ్ళు? ఈ దుఃఖం మొత్తాన్ని కూడా ఎలా సహించవలసి వస్తుంది? ఎలా సహించగలుగుతారయ్యా? కాబట్టి సా నూనం తరుణీ శ్యామ సుకుమారీ సుఖోచిత కథపుష్టంచ శీతంచ మైథిలీ ప్రసహిష్యతే. సా నూనం, రాముడు బాగుంటాడేమో, లక్ష్మణస్వామి కాస్త ధైర్యంగా ఉంటాడేమో, కానీ శ్యామ తరుణి చాలా అందగత్య, చాలా చిన్నపిల్ల, సుకుమారి చాలా సుకుమారంగా ఉంటుంది, సుఖోచిత సుఖాలకే అలవాటు పడ్డ రాజపుత్రిక, లేక జనక మహారాజుకు దొరికినటువంటి సంతానం, చాలా ఇష్టంగా పెంచాడు. ఊర్మిళ కంటే ఎక్కువ ఇష్టంగా పెంచాడని బాలకాండలో మనం తెలుసుకున్నాం. అంత ఇష్టమైనటువంటి కుమార్తె అడవికి వెళ్ళిపోయిందే. అంత ఇష్టమైనటువంటి ఆ కుమార్తెకి జనక మహారాజు ఎంత బాగా చూసుకున్నాడో మనకు తెలుసు. అంత ప్రేమగా చూసుకుని అన్ని సుఖాలకి అలవాటు పడ్డ సీతమ్మ అడవిలో ఉంటుందయ్యా. కథపుష్టంచ శీతంచ. సుమంతుడితో చెప్పాడు, కానీ ఈ వేడికి చల్లదనానికి ఎలా తట్టుకుని ఉంటుంది సీత. భుక్త్వా అశనం విశాలాక్షి సూపదంశాన్వితం శుభం వన్యం నైవారమాహారం కథం సీతోపభోక్ష్యతే. ఇక్కడ చక్కగా కూరలు, పచ్చళ్ళు, భక్ష్యాలు, భోజ్యాలు, లేహ్యాలు, చోష్యాలు, ఇన్ని పదార్థాలతో హాయిగా సాపాటు చేసేటువంటి సీత అక్కడ నైవారమాహార్యం, అడవిలో దొరికే నివార ధాన్యం అని అంటారు, నివ్విరి బియ్యం అని అంటారు తెలుగులో. ఆ నివ్విరి బియ్యం ఎలా ఉంటుంది? చాలా కటువుగా ఉంటుంది. సుమారు గంట ఉడికించినా అది ఉడికినట్టు అనిపించదు. అలాంటి కటువైన బియ్యాన్ని, నైవార ధాన్యాన్ని ఎలా తిని ఉండగలుగుతుంది సీత? కాబట్టి గీతవాదిత్ర నిర్ఘోషం శ్రుత్వా శుభమనిందిత కథం కర్వ్యాధ సింహానాం శబ్దం శ్రోష్యతి అశోభనం. పొద్దున్నే సీతమ్మ లేవాలంటే కొన్ని గీతాలు, కొన్ని వాద్యాలు వాయించి శుభంకరంగా ఆవిని లేపేవాళ్ళం కదా. గీతము వాదిత్రము రెండూ ఉంటాయి. దీన్ని జంత్రములు అంటారు. అంటే పాట పాడుట, దానికి తగినట్లుగా వాద్యములను మోయించుట. వాద్యములు 4 రకాలుగా ఉంటాయి మళ్ళీ. ఒకటి తతమని, ఆనద్ధమని, సుషిరమని, మరొకటి, ఇలా 4 రకాలుగా ఉంటాయి. తతం వీణాధికం వాద్యం అమరకోశంలో చెప్తారు. తతం అంటే తీగలతో ఉండి వాయించేటువంటి పరికరముల చేత మనం వినే శ్రావ్యమైన ధ్వనికి తతము అని పేరు. 2 ఆనద్ధం అంటే పెద్ద పెద్ద ఢామ్ 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 లాగా వినిపించి. సుషిరం అంటే కన్నములు కలిగినటువంటి వేణువుల ద్వారా ఏర్పడేటువంటి అందమైనటువంటి ధ్వని. ఇలా 4 రకాల వాద్యాలు ఉంటాయి. చర్మవాద్యం ఒకటి, వెదురులో నుండి ఏర్పడేటువంటి కన్నముల ద్వారా ఏర్పడే గాలి యొక్క హెచ్చుతగ్గుల వల్ల కలిగే శ్రావ్యత వల్ల ఏర్పడ్డ ధ్వని ఒకటి, తీగల వల్ల ఏర్పడే ధ్వని ఒకటి. ఇలాగ 4 రకాల ధ్వని ఉంటుంది. 4 రకాలని వాదిత్రము అని పిలుస్తారు. అన్ని రకాల వాదిత్రములతో లేచేటువంటి సీత ఈనాడు సింహాల గర్జనలకి, పులుల గాండ్రింపులకి, ఏనుగుల హీంకారాలకి ఎలా లేస్తుందో కదా అంటూ కౌసల్య బాధపడుతుంది. మహేంద్రధ్వజ సంకాశ త్వనుసేతే మహాభుజ భుజం పరిఘ సంకాశం ఉపధాయ మహాబల. రాముడు లాంటి వాడు, మహేంద్రుని యొక్క, త్రిలోకాధిపతి అయినటువంటి దేవేంద్రుని యొక్క ధ్వజము లాంటివాడు. అంత అద్భుతంగా రెపరెపలాడేటువంటి గొప్ప కీర్తివంతుడే. అలాంటి రాముడు దిండు లేకుండా, పరుపు లేకుండా, తూలికా తల్పం లేకుండా తన చేతినే ఉపధాయ దుండిగా చేసుకుని ఎలా పడుకుంటున్నాడో కదా. మహాభుజ, ఎంత అవస్థ పడుతున్నాడు ఆ రాజకుమారుడు. పద్మవర్ణం సుకేశాంతం పద్మనిశ్వాసముత్తమం కదా ద్రక్ష్యామి రామస్య వదనం పుష్కరేక్షణ. ఈ శ్లోకంలో కౌసల్య దృష్టిలో రాముడు భగవంతుడుగా తలిచింది అని వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఇందులో ఉండే విశేషములన్నీ అలా ఏర్పడతాయి. పద్మవర్ణం, పద్మము లాంటి వర్ణము కలిగిన వాడు.
ఇది ఉపనిషత్తులో చెప్పినటువంటి ఇది. ఆ ప్రణకాత్ సర్వజేవ సువర్ణ అని ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులో భగవంతుడు పద్మవర్ణమై ఉంటాడని ఉపనిషత్తు చెప్పింది. కాబట్టి నా కుమారుడు భగవంతుడే సాక్షాత్తుగా అని కౌసల్య చెబుతాడు. పద్మవర్ణం సుకేశాంతం, హిరణ్యశ్మశ్రు హిరణ్యకేశ హిరణ్యపాత్ అంటూ వేదం వర్ణించిందే. అలా హిరణ్యములైనటువంటి కేశములు కలిగిన వాడే. అంతము అంటే శోభ అని ఒక అర్థం. అందమైన కేశములు కలిగిన వాడని పేరు భగవంతుడికి. కేశవ అనే పదమునకు అర్థం అందమైన కేశ సంపద కలిగిన వాడు అని వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. కాబట్టి నా కుమారుడు సాక్షాత్తుగా భగవంతుడు. పద్మవర్ణుడు, సుకేశాంతుడు, పద్మ నిశ్వాసముత్తమం. అంటే పద్మ లక్ష్మీదేవి కదా, పద్మ అంటే లక్ష్మీదేవి కదా. పద్మముల యొక్క పుప్పొడి వంటి నిశ్వాస కలిగిన వాడని ఒక అర్థం. అంటే మనం విడిచే వాయువు కొంచెం దుర్గంధంగా ఉండొచ్చుగాక, కానీ రాముని యొక్క నిశ్వాసము పద్మ పుప్పొడిలాగా సుగంధంగా ఉంటుంది అని ఒక అర్థం. రెండవది పద్మ నిశ్వాసముత్తమం. లక్ష్మీదేవి గుండెల మీద ఉంటుంది కదా, లక్ష్మీ యొక్క నిశ్వాసలతో సువాసితమైనటువంటి అందమైన ముఖము కలిగిన వాడు భగవంతుడు, రాముడు కూడా. కదా ద్రక్ష్యామి, ఎప్పుడు చూస్తానో కదా రాముణ్ణి. వదనం పుష్కరేక్షణం, ఇది విలువైన పదం. పుష్కరేక్షణం అంటే కప్యాసం పుండరీకం ఏవం అక్షిణి అని ఉపనిషత్ చెప్పినట్లుగా పుష్కరముల వంటి నేత్రములు కలిగిన వాడు అనే విశేషణం ఒక్క భగవంతుడికి తప్ప ఏ ఇతర దేవతకి ఎవ్వరూ వాడు. అది తమాషా. ఏ ఇతర దేవతలకు కూడా ఈ పుష్కరేక్షణహానో పద్మాక్షహానో వాడరు, ఒక్క భగవంతుడికే వాడతారు. ఇది నియమం. ఆ రకంగా పుష్కరేక్షణం అంటుంది రాముణ్ణి. అంటే అర్థం సాక్షాత్తుగా భగవంతుడు. వజ్రసారమయం నూనం హృదయం మేన సంశయ అపశ్యంత్యానతం యద్వై ఫలతీదం సహస్రధ. ఒకసారి అంత గొప్ప కుమారుణ్ణి అడవికి పంపించవలసిన స్థితి ఏర్పడిందే మాకు. నిజంగా నా హృదయం కేవలం హృదయంగా శరీరంలో ఉండే రక్తమాంసాదులతో తయారైనది కాదు, ఏదో ఉక్కు పిండల్లాగా ఉన్నది నా హృదయం. వజ్రసారమయం, వజ్రముల యొక్క సారం. వజ్రం అంటేనే కఠినం కదా. వజ్రాదపి కఠోరాణి అని భవభూతి చెప్తాడు ఉత్తరరామచరిత్రంలో. వజ్రం అంటే కఠినం, వజ్రము కంటే సారము మరింత కఠినం. వజ్రసారము వంటి హృదయం నాది. ఎందువల్లంటే రాముణ్ణి సీతని లక్ష్మణస్వామిని అడవికి పంపిస్తే 1000 ముక్కలుగా పగిలిపోద్దా నా గుండె. పగిలిపోలేదంటే నాది నిజంగా ఉక్కు గుండె తప్ప మామూలు మృదువైన గుండె కాదన్నమాట. ఫలతీదం సహస్రధ, ఇప్పటికే పగిలిపోవలసిన గుండె నాది. యత్వయా అకరుణం కర్మ వ్యపోహ్య మమ బాంధవా నిరస్తా పరిధావంతి సుఖార్హా కృపణావని. ఎంత జాలిమాలిన పని చేసావు నువ్వు. సానుక్రోశ అని అన్నాం కదా, 3 గుణాలు చెప్పింది ముందు. ఆ మూడింటికి 3 విరుద్ధాలైన భావాలు చెప్తావు. సానుక్రోశ చాలా జాలి కలిగిన వాడివి అన్నాం కదా, నీకేమాత్రం జాలి లేదు. కారణం యత్వయా అకరుణం కర్మ, ఎంత జాలిమాలిన పని చేశావు. మమ బాంధవాహ వ్యపోహ్య, నా కుమారుణ్ణి నా కోడల్ని నా రెండవ కుమారుడే లక్ష్మణస్వామి పంపించావు. నీకేం కరువండు, నీ కుమారుడు కాదన్నమాట. అంటే దశరథునికి వాళ్ళకి ఉండే సంబంధాన్ని కూడా అంగీకరించట్లా, అలా ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. నా కుమారుడు నా కోడలు నా లక్ష్మణుడు వాళ్ళందరూ అడవికి పంపించేస్తావా? నీ కుమారుడు నీ భార్యతో సుఖంగా ఉంటావా అన్న భావంతో మాట్లాడుతావు. నీ కుమారుడు అంటే భరతుడు, నీ భార్య అంటే కైకేయి. అంటే అంతగా బాధ కలిగి మాట్లాడుతుంది. పరిధావంతి సుఖార్హాహ కృపణేవని, కృపణులై అడవిలో ఎంత బాధపడుతున్నారో కదా. యది 15 వర్షే రాఘవ పునరేష్యతి జహ్యాద్రాజ్యంచ కోశంచ భరతేన ఉపభుజ్యతే. ఇక్కడి నుంచి చాలా గంభీరంగా మాట్లాడుతుంది కౌశల్య. ఒకవేళ యది అంటే కాలం కర్మం కలిసి వస్తే, మళ్ళీ రాముడు తిరిగి వస్తే చెప్పలేం కదా. అడవిలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏమవుతారో తెలియదు, ఎలాంటి ఉపద్రవానికి లోనవుతారో తెలియదు కదా. ఏది ఒకవేళ కనుక 15 వర్షే 14 ఏళ్ళు నిండగా 15వ వర్షం ప్రారంభిస్తూ ఉండగా కనుక రాఘవ రాముడు పునరేష్యతి వస్తే కనుక రాజ్యం జహ్యాతు రాజ్యాన్ని స్వీకరించడు. ఎందువల్ల? కోశంచ రాజ్యంచ కోశంచ భరతేన ఉపభుజ్యతే. అప్పటిదాకా ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించేవాడు ఎవడు? భరతుడు కదా. భరతుడు పరిపాలిస్తున్నాడు.
భరతుడు ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటే భరతుడు తిన్న ఎంగిలి రాముడు తింటాడు. భరతుని ద్వారా పరిపాలించబడినటువంటి రాజ్యాన్ని రాముడు స్వీకరిస్తాడు. స్వీకరించనే స్వీకరించడు. ఈ మాటలే భరతునికి తెలిసి తాను రాజ్యాన్ని స్వీకరించకుండా పాదువులకి పట్టాభిషేకం చేస్తాడు. ఇది అక్కడ తెలుస్తుంది. కౌసల్య ఇలా అన్నదని తెలిసి బాధ కలిగి భరతుడు ఆ పని చేస్తాడు. నిజానికి ధర్మం అయితే తానే రాజ్యం చేయాలి, రాజ్యం చేసి తాను ఇవ్వవచ్చు. కానీ ఇలాంటి భావన కూడా ఎవరికి రాకూడదని పాదువులకి పట్టాభిషేకం చేసేంత ఉదాత్తమైన ఆలోచన భరతుడు చేస్తాడు. తర్వాత కథ ఇక్కడ అంటోంది. జహ్యాద్రాజ్యంచ కోశంచ, రాముడు రాజ్యాన్ని స్వీకరించడు, కోశాన్ని స్వీకరించడు. ఎలాగంటే భోజయంతి కిల శ్రాద్ధే కేచిత్ స్వానేవ బాంధవాన్ తతః పశ్చాత్ సమీక్షంతే కృతకార్యా ద్విజర్షభాన్. ఒక అందమైన ఉదాహరణ చెబుతుంది. కౌసల్యకి చాలా వైదికమైన కర్మలంటే చాలా ఇష్టం. పైతృకాల కర్మలన్నా వైదికాలన్నా చాలా ఇష్టం. అంటే ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఉంటుంది. దశరథునితో ఉండే సంపర్కం కంటే ఈ బ్రాహ్మణోత్తములతో వాళ్ళ వైదిక కర్మలతో ఉండే సంపర్కమే ఎక్కువ కౌసల్యకి. కాబట్టి ఆవిడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తుంది. ఎవరైనా వారింట్లో ఆర్థికమవుతుంది, తిరువధ్యయనం లాంటివి అవుతాయి. ఎవరినో భోక్తలు పెట్టాలి, ఎవరినో బయట వాడిని పెడితే సంభావన ఎక్కువ ఇవ్వాలి అని మన వాళ్ళే కూర్చుంటే సరిపోతుంది కదా అని మన అల్లుడు గారులో మన మనవడిలో ఎవరిలో కూర్చోబెట్టి కాళ్ళు గడిగేస్తే అయిపోతుంది కదా అనుకుంటారే. భోజయంతి కిల శ్రాద్ధే కేచిత్ స్వానేవ బాంధవాన్. తమ వాడిని కూర్చోబెడతారు. సంభావన తక్కువ ఇవ్వచ్చు కదా, 10 రూపాయలు ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇవ్వకపోయినా పర్వాలా, మన అల్లుడు మన బావమరిదే. కానీ అలా చేసి పెద్దవాళ్ళని పిలవకపోతే బాగుండదని ఆ ఊళ్ళో ఉండే పెద్ద బ్రాహ్మణోత్తములు ఉంటారు, పెద్ద వైదికమైనటువంటి గుణవంతులు శుచివంతులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళని బ్రాహ్మణార్థంలో కూర్చోబెట్టాలి, వాళ్ళకి తగినట్టుగా ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి సంభావనలో లోబడి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టకుండా తన వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి మీరు భోజనానికి మాత్రం రండి అని పిలిచారు. ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళకి చాలా కష్టం కలుగుతుంది, వాళ్ళు తినరు. ఎందువల్ల? శ్రాద్ధంలో పరశ్రాద్ధంచ వర్జయేత్ నియమం. ఒకరింట్లో శ్రాద్ధమవుతున్నప్పుడు ఉత్తముడైన గుణవంతుడైన విద్యావంతుడైనటువంటి వాడు ఆ శ్రాద్ధకర్తలు లేచిన తరువాత ఉండే భోజనాన్ని చేయి కదా. రాముడు అలాగే భరతుడు గనక అలా చేస్తే రాముడు తింటాడనుకుంటున్నావా ఈ రాజ్యాన్ని అంటుంది. అంటే తనకి బాగా తెలిసిన వైదిక కర్మతో జోడించి చెబుతోంది. తత్ర ఏ గుణవంతశ్చ విద్వాంసశ్చ ద్విజాతయ న పశ్చాత్తేభిమన్యంతే సుధామపి సురోపమా. ఎలాంటి వాళ్ళు? అంత గుణవంతులైన వాళ్ళు కనుక అలా పిలిస్తే చాలా అవమానం. వాళ్ళు నువ్వు అమృతం పెట్టినా అది కళ్ళుతో సమానంగా చూస్తారు, వాళ్ళు భోజనం చేయరు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఆబ్దికములలో ఎవరు ఉత్తముడో, ఎవరు ఉత్తమమైనటువంటి శ్రోత్రియుడో, ఎవరు చాలా చక్కగా నిష్ఠగా ఉంటాడో వాళ్ళని పిలిచే ఆబ్దికాన్ని నిర్వహించాలి. శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇలా చేయకపోతే కలిగే దోషాన్ని కూడా చెప్తుంది. ఇది పద్ధతి. అలా చెప్పి బ్రాహ్మణేష్వపి తృప్తేషు పశ్చాద్భోక్తుం ద్విజర్షభా నాభ్యుపైతుం అలం ప్రాజ్ఞా శృంగచ్ఛేదమివ ర్షభా. ఒకవేళ కనుక వాడు పిలుస్తారు, పిలిచిన వాడు మనవాడై ఉంటాడు, తప్పనిసరిగా వెళ్ళవలసి వస్తుంది. శ్రాద్ధంలో భోక్తలుగా కూర్చున్న వారేమో చిన్నవాళ్ళు, రానివాళ్ళు, నిష్ఠలేని వాళ్ళు, సంధ్యావందనాలు కూడా ఆచరించనివాడు. కానీ తర్వాత పిలిచేవాడు ఉత్తములైనటువంటి వాళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళు పాపం సాపాటు చేస్తారు, కానీ ఎలా చేస్తారు చూసినా శృంగచ్ఛేదం ఇవ ఋషభా. ఎద్దులకి కొమ్ములు ఉంటాయి కదా, అందం. కొమ్ములు తెగ్గొట్టిన ఎద్దుల వలె అవమాన భారంతో చేస్తారు. తప్పయ్యా, అలా చేయకూడదు. కాబట్టి రాముడు ఎప్పటికీ కూడా భరతుడు పరిపాలించిన ఈ ఎంగిలి రాజ్యాన్ని ఆశించడు, పాలించడు అని ఖరాఖండిగా చెప్తుంది. ఏవం కనీయసా భ్రాత్ర, చిన్నవాడైన భరతునితో భుక్తం రాజ్యం విశాంపతే, ఆయన భుజించినటువంటి రాజ్యాన్ని ఓ మహారాజా భ్రాత జ్యేష్ఠ వరిష్ఠశ్చ కిమర్థన్నాభవంస్యతే. అతనికంటే పెద్దవాడైన రాముడు, అతనికంటే అన్నింటా వరిష్ఠుడైన రాముడు, అన్నింటికంటే జ్యేష్ఠుడు ముఖ్యంగా, అలాంటి వాడు ఎలా తీసుకుంటాడయ్యా? నా పరేణ ఆహృతం భక్ష్యం వ్యాఘ్ర ఖాదితుమిచ్చతి.
ఒక జంతువు కనుక సగం కొరికేసిన దాన్ని పులి ముట్టుకోదు. పులికుండే లక్షణం పులికుంటుంది. సింహం అలా కాదు, సింహంకుండే లక్షణం వేరు. పులి ఏదైనా ఒక జంతువు కనుక నక్క లాంటిది ఏదో కొంచెం కొంచెం ముట్టుకుని తింటూ ఉంటే అది మాంసమని తెలిసినా, తన ఆకలిని తెలిసినా, అది తినాలని అనిపించినా, ఛీ అది ముట్టుకుంటే నేను ముట్టుకుంటానా అన్నట్టుగా వ్యాఘ్రం వెళ్ళిపోతుంది. అలాగా వ్యాఘ్ర ఖాదితుమిచ్చతి, పులి తింటుందా? తినదు. రాముడు కూడా అంతే. ఈ రాజ్యాన్ని తాను ఏలుకోడు. ఏవమేవ నరవ్యాఘ్ర, అలాంటి నరులలో వ్యాఘ్రము వంటి మా రామచంద్రుడు పరలీఢన్నవంస్యతే, దీన్ని నా మన్యతే, దీన్ని స్వీకరించడు. హవిహి ఆజ్యం పురోడాశ కుశాహ యూపాశ్చ ఖాదిరా నైతాని యాతయామాని కుర్వంతి పునరధ్వరే. మళ్ళీ ధర్మం ఎన్ని ధర్మాలు చెప్తుందో, అంటే యజ్ఞములలో ఉండేటువంటి అంశములు కూడా చెప్తుంది. హవిహి, హవిస్స్ అని అంటారు. హవిస్స్ అంటే చెరువు అని అన్నం. అన్నంలో హోమంలో వ్రేల్చడానికని ప్రత్యేకంగా అన్నం వండుతారు. ఆ అన్నం వండిన దాన్ని హవిస్స్ అని అంటారు. పొంగలి వంటి ప్రసాదం. ఆ హవిస్సు యజ్ఞంకి వాడిన తర్వాత మిగిలిపోవచ్చు, దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో యజ్ఞానికి వాడడానికి వీలు. ఆజ్యం, ఇవాళ ఆజ్యం ఉంది, చాలా మిగిలిపోయింది, దాచండ్ర దీన్ని ఇంకో డబ్బాలో వేసి మళ్ళీ ఇంకో హోమానికి పనిచేస్తుంది అనడానికి వీల్లేదు. ఎక్కడైతే ఏ హోమకుండం దగ్గర అయితే ఆజ్యాన్ని మనం వేస్తామో అది చివరికి పూర్ణాహుతి సమయంలో పూర్ణ ఆహుతి అంటేనే అర్థం. ఉన్నదంతా కూడా ఆహుతినివ్వాలి, దాన్ని దాయడానికి వీల్లేదు. పురోడాశ, చాలా ఎక్కువ కలిపారండి, గోధుమ పిండి నెయ్యి జీడిపప్పు వేసి ఎక్కువ కలిపే పురోడాశాన్ని సగం దాచండి, పిండే కదా బాగుంటుంది, రేపు మళ్ళీ ఇంకో హోమానికి వాడదాం అనే అవకాశం లేదు. పురోడాశం ఎంత కలిపినా ఆ రోజు వినియోగించాల్సిందే. హవి, రాజ్యం, పురోడాశ, ఈ మూడు. కుశాహ, దర్భలు, యూపాశ్చ, యూపాశ్చ ఖాదిరాహ, చండ్రకర్రతో కొన్ని యూపములని చేస్తారు. మరి నిత్యహోమాదుల్లో అవసరం ఉండదు, కానీ శ్రౌతయాగములలో వేదికల దగ్గర కొన్ని యూపస్తంభాలు కడతారు. ఆ యూపస్తంభాల యొక్క ఆవశ్యకం వేరే ఉంటుంది. ఆ యూపస్తంభాలు కూడా మళ్ళీ వాడకూడదు. మనకి రాజరాజ నరేంద్రుడి కథలోనో దేంట్లోనో కోనసీమ ప్రాంతంలో ఎక్కడ చూసినా యూపస్తంభాలు కనిపించాయని వర్ణిస్తారు. అంటే అన్ని యాగాలు జరిగిన ప్రాంతాలు అవన్నీ కూడా, గోదావరి తీరాలన్నీ కూడా అన్నీ యూపస్తంభాలు. కాబట్టి అవన్నీ కూడా మళ్ళీ వాడడానికి చాలా అందంగా చెక్కారండి, ఇది మళ్ళీ కడుక్కుని దాచుకుందాం అనుకోవడానికి వీలు. కాబట్టి నైతాని యాతయామాని, యాతయామం అంటే యాతయామం జీర్ణం, జీర్ణంచ పరిభుక్తంచ యాతయామమిదంద్వయం, అది శాస్త్రం. అంటే జీర్ణమై పాడైపోయిన దాన్ని యాతయామం అంటారు. అంటే ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు కొంచెం వాసన చేయకుండా దాన్ని యాతయామం అంటారు. అంతేకాకుండా ఎవరన్నా తిరగా మిగిలిపోయింది కూడా యాతయామమే, బాగుండొచ్చు కాక, దాన్ని యాతయామం అంటారు. కానీ జీర్ణంచ పరిభుక్తంచ యాతయామమిదంద్వయం. కాబట్టి ఇవన్నీ యాతయామం పిలువబడతాయి. ఇవి మళ్ళీ పునః అధ్వరే నైతాని ఉపయుజ్యామి, మళ్ళీ వీటిని వినియోగించడానికి వీల్లేదు కదా. అలాగే రాముడికి కూడా మళ్ళీ రాజ్యాన్ని ఇచ్చే అవకాశమే కోల్పోయేటట్టు చేశావు కదా అంటూ కౌసల్య తన బాధనంతా చెప్తుంది. బాధపడుతోంది కదా, రాముడు రాజకుమారుడు కావాలని కలలు కదా, ఇన్నాడు చేసినటువంటి ఆ తపస్సు అంతా అదే పాపం. రాముడు గొప్ప రాజ పదవిలో ఉండాలి, రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలి, ప్రజలందరినీ క్షేమంగా చూడాలని కలలు గన్న కౌసల్యకి అంత భగ్నమైనట్టు అనిపించింది. అక్కడ ఆగలేక మాట్లాడుతుంది. కాబట్టి తథాహ్యాత్తమిదం రాజ్యం హృతసారాంశురామివ నాభిమంతు బలం రామో నష్టసోమమివాధ్వరం. ఇది హృతసారాంశురామివ అంటే ఒక మధువు ఉందనుకోండి, ఆ మధువు కనుక సారం తీస్తే ఒక చెరుకు గడలు ఉంటాయి, బాగా పిప్పి చేసిన తర్వాత చెరుకు గడను ఎవరు అనుమోదిస్తారు? రసాన్ని తాగుతారు తప్ప చెరుకు గడ తినరు కదా. రసమంతా వచ్చిన తర్వాత చెరుకు గడను చూచినట్టుగా, లేదా సారమంతా పోయిన తర్వాత ఆ మధువును తాగనట్లుగా రాముడి రాజ్యాన్ని స్వీకరించడు. మరొక ఉదాహరణ, నష్ట సోమం ఇవ అధ్వరం. గొప్ప యజ్ఞం చేస్తుంటే సోమలతను వాడాలి. సోమలత అని ఉంటుంది, ఆ లతని బాగా నూరి ఒక రసాన్ని తీస్తారు, ఇంత ప్రణీతి పాత్రలో ఇంత పోసుకుంటారు, దాన్నే హోమం చేయాలి. చాలా విలువైనటువంటి మధువు లాంటిది. ఈనాడు మనం మద్యములు అంటామే,
అలాంటిదే కావచ్చు కానీ, అంటే భక్తులు కలిగించేటువంటిదే కావచ్చు కానీ అది చాలా ఆరోగ్యవంతమైనది. ఏదైనా కూడా చెట్ల నుంచే ఏర్పడుతుంది. కొన్ని చెట్లు ఒకే రకమైనటువంటి ఒక వాసనతో ఉన్న ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతాయి. అదే వాసనతో ఉండే మరొక చెట్టు ఒక అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. తులసి ఉన్నది, తులసికి ఉండే వాసన ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసిలా వాసన వచ్చే మరొక చెట్టు ఉన్నది, అది అనారోగ్యాన్ని పెంచుతుంది. ఇది సహజంగా ఉంటాయి కదా. అలా సోమలత కనుక లేకపోతే, సోమలత దొరక్కపోతే ఆ అధ్వరం ఎంత త్యాజ్యమవుతుందో, సోమలత లేని అధ్వరము వలె ఈ రాముడికి ఈ రాజ్యం కూడా త్యాజ్యమే అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా బాగా శ్రౌతము తెలిస్తే తప్ప తెలిసే విషయాలు కావు కదా. అంటే ఆవిడకి ఉండే పరిచయం అట్లాంటిది. ఆ రకంగా నచేమాం దర్శనం రామ సంగచ్చేదత్యమర్శన దారయేన్ మందరమపి సహి క్రుద్ధశితైశ్వరై. ఒక 3 శ్లోకాలు ప్రక్షిప్త శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, ప్రాచీన పుస్తకాల్లో ఉన్నాయి. కానీ గోవిందరాజులు వీటికి వ్యాఖ్యానం చేయలే, మహేశ్వరులు వ్యాఖ్యానం చేయలే. కాబట్టి అది విడిచిపెట్టే శ్లోకాలు. కానీ ఉనికి చెప్పేసుకుందాం. రాముడు ఎంత గొప్పవాడో చెబుతోంది కౌసల్య. రామ సంగచ్చేత్ అత్యమర్షణ, ఈ అవమానాన్ని రాముడు భరించలేడు అంటోంది. నిజానికి రాముడు దీని అవమానంగా అనుకోవట్లా, కౌసల్య అనుకుంటుంది. కాబట్టి శ్లోకాల ప్రక్షిప్తాలు అని మన వాళ్ళ అభిప్రాయం. రాముడు ఈ అవమానాన్ని భరించలేడు. దారయేన్ మందరమపి, మందర పర్వతాన్ని కూడా చీల్చి పారేయగలడు. నహి సహి క్రుద్ధై శితై శరై, రాముడు ఒక్క బాణం వేస్తే మందర పర్వతం కూడా చూర్ణమైపోతుంది. త్వాంతు నోత్సహతే హంతుం మహాత్మా పితృగౌరవాత్ న శోభార్కగ్రహగణం నభస్తారా విచిత్రితం. నిన్ను కూడా రాముడు హంతుం అంటే కొట్టుటకు అవకాశం ఉంది. రాముడు నిన్ను కూడా కొట్టేయగలడు అని భర్తతో ఉంటుంది, అనగలగదు అనే అవకాశం ఉండదు కౌసల్య యొక్క స్థితిని బట్టి. కానీ ఈ శ్లోకంలో అట్లా ఉంటుంది. నిన్ను కూడా ఏదైనా రాముడు చేయగలడు, కానీ పితృగౌరవాత్, తండ్రి అనే గౌరవంతో విడిచిపెట్టేశాడు. నా సోమార్కగ్రహగణం నభస్తారా విచిత్రితం, సోముడు కానీ నక్షత్రములు కానీ సూర్యుడు కానీ ఇవి ఎవరు కూడా రాముడు ముందు ఆగలేరు. రాముడు బాణం వేసేవని జారి కింద పడాల్సిందే, అంత బలవంతుడు రాముడు అని చాలా ఎక్కువగా అతిగా ఒక విశేషణాన్ని అతిశయోక్తులతో చెప్తుంది. పాతయే ద్యో దివం క్రుద్ధ సత్వాన్న వ్యతివర్తతే, ద్యులోకం మొత్తాన్ని కూడా కిందకి దింపేగలడు. ప్రక్షోభయే ద్వారయే మహీం శైలసితాచిత, ఒక బాణం వేస్తే 100 పర్వతాలు చూర్ణమైపోయేట్టుగా రాముడు కొట్టగలడు అంటూ ఈ 3 శ్లోకాలు చెప్పారు. కానీ ఈ 3 శ్లోకాలు వ్యాఖ్యాతలు అంగీకరించినవి కావు. నైవం విధమ సత్కారం రాఘవో మర్షయిష్యతి, కానీ రాముడు ఈ అసత్కారాన్ని, ఈ అవమానాన్ని రాముడు భరించలేడు అని ఒక మాట అంది. బలవానివ శార్దూల వాలధేరవమర్శనం. ఎలాగో తెలుసునా, ఒక పులి కనుక నడుస్తూ ఉంటే వెనకాల ఎవరైనా కనుక దాన్ని తోక పట్టుకున్నారు, భయంకరంగా గాండ్రించి వాడిని చంపేసుకుంటారు. ఎవడైనా కావచ్చు. పులికి పెద్ద అవమానం, తోక పట్టుకుంటే నా తోక పట్టుకునేంత చులకనయ్యారా అని అవమానం కలుగుతుంది. బాలధేహి అవమర్శనం బలవానివ శార్దూల. అలా రాముడు ఎవరిని బతకనివ్వడు. నైతస్య సహితాలోకా భయం కుర్యుర్మహావృధే అధర్మంతిక ధర్మాత్మ లోకం ధర్మేణ యోజయేత్. రాముడు తలుచుకుంటే ఈ లోకంలో ఉండే ఎవ్వరూ కూడా రాముడిని ఏమీ చేయలేరు అని ఒక మాటని కానీ అంటుంది. అధర్మంతు ఇహ ధర్మాత్మ లోకం ధర్మేణ యోజయే. చాలా గొప్ప మాటగా భావిస్తారు వ్యాఖ్య. అంటే జరిగిన అధర్మమును కూడా, జరిగింది అధర్మం అని తెలుసు, ఆపగలిగే శక్తి, ఆపగలిగే ధర్మము అన్నీ రాముడి దగ్గర ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది అధర్మమని తెలిసి కూడా ధర్మాత్ముడైన రాముడు దీని యందు ధర్మమును చూచి ఇది కూడా ధర్మమని లోకానికి చెప్పేటట్లుగా ప్రవర్తించే ధర్మనిష్ట కలిగిన వాడు అంటే అర్థం, నిజానికి దశరథుడు చేసిన పని ధర్మ దూరమైన పని, ధర్మ విరుద్ధమైన పని కాదు, ధర్మానికి దూరమైన పని, ధర్మ సూక్ష్మానికి దూరం అవుతుంది. కైకేయి కోరిక ధర్మ దూరం కాదు, కానీ ఇక్కడ ఉండే సన్నివేశాన్ని కానీ సందర్భాన్ని బట్టి చూస్తే ధర్మ దూరం అవుతుంది. కానీ ఇవన్నీ కూడా తల్లి కోరడం తప్పు కాదు, తండ్రి ఇవ్వడం ధర్మం,
అది సత్యవాక్కు, దాన్ని పాటించవలసిన బాధ్యత కుమారుల మీద ఉంటుంది. పాటించే కుమారుడు కూడా అన్ని చోట పరోక్షంలో ఒక ధర్మాన్ని ప్రత్యక్షంలో ఒక ధర్మాన్ని పెట్టుకోవడానికి వీల్లేదు. పరోక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ధర్మాన్ని పాటించాలి. ఇంత ధర్మాన్ని లోకానికి చెబుతున్నట్లుగా రాముడున్నాడు. అది కౌసల్యం అంటే అధర్మమును కూడా ధర్మమని నిరూపిస్తూ ఎవరికి కష్టం కలిగించని రీతిలో అది ధర్మమైనటువంటి పనిగా లోకానికి చూపించి లోకంలో ఉండే వాళ్ళంతా మరింత ధర్మాత్ములై ప్రవర్తించడానికి వీలుగా ఉండేటట్లుగా ప్రవర్తించే గొప్ప నడవడిక కలిగిన వాడు రాముడు. లోకం ధర్మేణ యోజయేత్ అని ఒక మంచి అందమైనటువంటి ఒక విషయాన్ని కౌసల్య నోటి ద్వారా మనం వింటాం. నన్వసౌ కాంచనై బాణై మహావీర్య మహాభుజ యుగాంతైవ భూతాని సాగరారపి నిర్దహేత్. రామచంద్రమూర్తి తన బంగారం వంటి బాణములతో మహావీర్యుడు మహాభుజుడు కదా. యుగాంత ఇవ భూతాని, యుగాంతంలో ఎలాగైతే అన్నింటినీ కూడా చల్లా చెదురుగా ఉండే వాటిని కలిపి ప్రళయంలో చేసేయగలడో అలా సాగరానపి నిర్దహేతు, సముద్రాలను కూడా ఎండింప చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగిన వాడు. నాదృశ సింహబల వృషభాక్షో నరర్షభ స్వయమేవ హతః పిత్ర జలజేన ఆత్మజోయథ. అలాంటివాడు సింహబలుడు, వృషభాక్షుడు, నరర్షభుడు మూడు కూడా చాలా ఉత్తమమైనటువంటి విశేషములుగా యోధులకి అంటే మహావీరునికి చెప్పే లక్షణం. సింహముల వంటి బలము కలిగిన వాడు, వృషభాక్ష ఎదురుకుండా ఎవరైనా వస్తే ప్రత్యర్థి భయపడి పారిపోయేటట్టుగా, ఎప్పుడైనా కోపంతో ఉండే ఎద్దుని ఆంబోతును చూస్తే సింహం కంటే భయంకరంగా. కానీ వృషభాక్ష అలాంటి వృషభాక్షుడు. నరర్షభ నరులందరిలో కూడా బలిష్టమైనటువంటి ఒక వృషభము లాంటి వాడైన అలాంటి రాముడు స్వయమేవ హతః పిత్ర, తండ్రి చేత తాను వంచబడ్డాడు, చంపబడ్డాడు అంటూ అంటే సరిపోయినట్టు లెక్క. తండ్రే కుమారుని చంపేశాడు. ఎలాగో తెలుసునా, జలజేన ఆత్మజోయథ, ఒక చేప కనుక తన పిల్లల్ని తానే తిన్నట్టుగా. దీన్ని మత్స్యన్యాయం అని అంటారు. మాత్స్యము అంటాడు చాణక్యుడు. మాత్స్యన్యాయం అని పేరు దీనికి. అంటే చేప గుడ్లు పెడుతుంది, చిన్నపిల్లలు పుడతాయి, ఆకలి వేస్తే వాటిని అవే తినేస్తుంటుంది. చేపకి చేప పిల్లలే ఆహారం అని కదా నానుడి. కాబట్టి చేప తన పిల్లలనే తాను తిన్నట్లుగా దశరథుడు రాముడి యొక్క జీవితాన్ని, అతని యొక్క భవిష్యత్తుని, అభ్యుదయాన్ని మొత్తం అన్ని చంపివేశాడు అని బాధపడింది. ద్విజాతి చరితో ధర్మ శాస్త్రదృష్ట సనాతన ఇదితే ధర్మ నిరతే త్వయా పుత్రే వివాసితే. ద్విజాతి చరితో ధర్మ. ద్విజాతి అంటే ముగ్గురు, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య. వీళ్ళ ముగ్గురిని ద్విజులు అని అంటారు. అంటే ఉపనయన అర్హత కలిగిన వాళ్ళని అర్థం. ఉపనయన అర్హత అంటే 2 జన్మలు కలిగిన వారు. ఒకటి సామాన్యంగా జన్మ, రెండవది ఉపనయనంలో దాన్ని జ్ఞానజన్మ అని అంటారు. ఈ 2 పొందినవారు కాబట్టి ద్విజన్ములు అని పేరు వీళ్ళకి, ద్విజాతులు అని అంటారు. వీళ్ళ ముగ్గురు చేత ఆచరించబడే ధర్మము సనాతనమైన ధర్మమై ఉంటుంది. శూద్రాదులకు ఉండే ధర్మములు వేరు. ఆ శూద్రాదులకు ఉండే ధర్మాలు కాకుండా ఈ ద్విజాతులు వైదికమైన ధర్మాన్ని ఆచరించవలసిన ఈ ద్విజాతులు ముగ్గురు కూడా ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండాలి. నీవు ద్విజాతికి చెందినవాడి క్షత్రియుడు కదా, నువ్వేం చేసావు? ఎవరోలాగా వైదిక ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి ఎవరో ప్రవర్తించినట్టుగా ప్రవర్తించావు. కానీ నువ్వు ధర్మాన్ని ఆచరించలేదు రా అని భర్తతో అంటోంది. గతిరేక పతిర్నార్య ద్వితీయా గతిరాత్మజ తృతీయా జ్ఞాతయో రాజన్ చతుర్థీ నేహ విద్యతే. భార్యకి భర్తయే ఒక గొప్ప దిక్కు. తర్వాత ద్వితీయా గతిరాత్మజ, రెండవ దిక్కు కుమారుడై ఉంటాడు. మూడవ దిక్కు జ్ఞాతులు, తన పుట్టింటి వాళ్ళై ఉంటారు. సహజంగా స్త్రీకి అలా ఉండాలి అని మనుస్మృతిలో చెప్తాడు. పితా రక్షతి కౌమారే భర్త రక్షతి యౌవనే వార్ధకే తనయై రక్ష్య అని. అంటే ఇలా ఉండాలి స్త్రీ యొక్క ధర్మం అని మనుస్మృతిలో ఉన్నది. ఇక్కడ చెబుతోంది, నువ్వు నాకు గతి, నువ్వు లేవు, నువ్వు ఉన్నా నాకు లేనట్టే లెక్క. నా కుమారుడు నాకు గతి, ఆయన్ని పంపించేసావు. తృతీయా గతి, నాకు మూడో గతి, నా తండ్రి లేరు, నా వారు లేరు,
అంత దూరం కదా. కౌసల్య యొక్క తల్లిదండ్రుల ప్రస్తావనే మనకి ఎక్కడా కనిపించదు. చాలా దూరంగా ఉండిపోయారు. వాళ్ళకి వీళ్ళకి సంబంధాలు ఉన్నాయో లేవో తెలియదు, లేదా వాడు లేరో ఏమో తెలియదు. అలాంటి స్థితి కదా కౌసల్యది. కాబట్టి నాకెవరూ లేరు. చతుర్థీ నేహ విద్యతే, జ్ఞాతులు దూరంగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికిప్పుడు జ్ఞాతులు వచ్చి నన్ను ఓదార్చే అవకాశం లేదు కదా. అలాంటిది జ్ఞాతులు లేరు. ఇప్పుడు చతుర్థి, 4వ దిక్కు నాకేది? ఏదీ లేదు. నాకు దిక్కులేని దానినయ్యా. కాబట్టి తత్రత్వం చైవ మే నాస్తి రామస్య వనమాశ్రిత నవనం గంతుమిచ్చామి సర్వదా నిహతా త్వయ. కాబట్టి తత్రత్వం చైవ మే నాస్తి, నీవు ఉన్నా లేనట్టు లెక్క. రాముడేమో వనమాశ్రిత, అడవికి వెళ్ళాడు. నవనం గంతుమిచ్చామి, నేను అడవికి వెళ్ళకూడదు, వెళ్ళను. ఎందువల్ల? సుమంత్రుడు చెప్పాడు కదా, గతిరేకాపతిర్నార్య. భర్త కదా ఉండాలి, భర్త దగ్గరే కదా ఉండాలి, కానీ ఇక్కడే ఉంటాను, అడవికి వెళ్ళను. కానీ సర్వదా నిహతాత్వయ, అన్ని రకాలుగా నీ చేత వంచబడ్డా, నీ చేత చంపబడ్డాను అని బాధపడింది ఈవిడ. హతంత్వయ రాజ్యమిదం సరాష్ట్రం అని ఒక్కదానే చంపేశావు కాదు. త్వయా రాజ్యం హతం, రాజ్యం మొత్తాన్ని కూడా నశింపజేశావు. సరాష్ట్రం, రాష్ట్రమంతా నశించిపోయింది. తథ ఆత్మ, నీవేమన్నా పావుకున్నావా? నీవు కూడా నశించిపోతున్నావు. ఆత్మ సహ మంత్రిభిశ్చ, మంత్రులంతా నశించిపోతున్నారు. హతా సపుత్రాస్మి, కుమారుడితో సహితంగా నేను నశించిపోయాను. హతాహశ్చ పౌరా, పౌరులంతా కూడా నీ చేత వంచబడ్డారయ్యా. సుతశ్చ భార్యాచ తవ ప్రహృష్టౌ, ఇద్దరు మాత్రమే ఈ లోకంలో, ఈ అయోధ్యలో ఆనందిస్తున్నారు. ఎవరు తెలుస్తున్నా? సుతశ్చ, నీ కొడుకు భరతుడు, నీ భార్య కైకేయి. అంటే అంత కోపం వచ్చింది. దీన్ని దెప్పి పొడుపుకోరంట. నీ పెళ్ళాము నీ కొడుకు బాగుంటారయ్యా, వీళ్ళిద్దరే ఆనందంగా ఉంటారు, మేమెవ్వరం ఆనందంగా లేము అని చాలా కష్టం. స్త్రీకి సహజమైనటువంటి నిజం. స్త్రీకి కాదు, ఎవరికైనా కష్టం కలిగితే వచ్చే మాటల ధోరణి ఇలాగే కదా ఉంటుంది. మాట్లాడేసి ఇమాంగిరం, ఇలాంటి మాటలు ఎప్పుడూ కౌసల్య నోటి వెంట వినల దశరథుడు. అంతకుముందు తిట్టినా ఇంత ఘాటుగా తిట్ల. పాపం తిట్టింది, చాలా ఘాటుగా తిట్టి, నువ్వు లేవు, నువ్వు లేవు, నువ్వు చచ్చినట్టే లెక్క, నేను చచ్చినట్టు. ఇవి తెలుగులో చెప్పుకుంటే ఇలా ఉంటాయి కదా. కాబట్టి అంత భయంకరంగా తిడితే ఇమాంగిరం దారుణ శబ్ద సంశ్రిత నిశమ్య రాజాపి ముమోహ దుఃఖిత తతస్స శోకం ప్రవివేశ పార్థివ స్వదుష్కృతంచాపి పునస్తదా స్మరన్. కౌసల్య చాలా ధర్మనిష్ట, ధర్మవ్రత. అలాంటి కౌసల్య ఇంతగా కష్టపడింది అంటే నేనేదో పెద్ద పాపం చేసి ఉంటా, చాలా పెద్ద తప్పు చేశా, ఏదో ఆ తప్పుకి ఫలితం అనుభవిస్తున్నా అంటూ స్వదుష్కృతం, తనేం పాపం చేశానో పెద్ద చింతలో పడ్డాడు. ఈవిడ మాటలు చూస్తే దారుణంగా ఉండి గుండెల్ని పిండినట్టుగా అయిపోయి కోమా అంటారే, కోమా స్థితిలో ఉన్నట్లుగా దుఃఖిత స ముమోహ, నిలబడి ఉన్నా కూర్చుని ఉన్నా చూస్తున్నా కూడా ఏది తనకి అంటని స్థితిలో తానున్నాడు. అలా ఉన్నాడని దశరథుని యొక్క దీనావస్థను ముగిస్తూ 61 సర్గ, 61 సర్గను ముగించాడు వాల్మీకి. అథ 62 సర్గ, 62వ సర్గ ప్రారంభం. ఏవంతు క్రుద్ధయా రాజా రామమాత్రా శోకయ శ్రావిత పరుషం వాక్యం చింతయామాస దుఃఖిత. చాలా కోపంగా, చాలా బాధగా రాముని యొక్క తల్లిచే పలకబడిన ఈ పరుషములైన వాక్యములు విన్న దశరథుడు చాలా దుఃఖితుడై ఇలా ఆలోచిస్తున్నాడు. అంటే వాల్మీకి చింతయిత్వా సచ నృప ముమోహ వ్యాకులేంద్రియ అథ దీర్ఘేణ కాలేన సంజ్ఞామాప పరంతప. ఆలోచనలో పడ్డవాడు ఒక్కసారిగా మళ్ళీ మూర్ఛపోయినంత పనైంది. ఎప్పటికి తేరుకున్నాడో తెలియదు, మళ్ళీ తేరుకున్నాడు. దీర్ఘేణ కాలేన, చాలాసేపటి దాకా మెలకురాల లేచాడు. సంజ్ఞాం ఉపలభ్యైవ, మెలకును పొందాడు. స్పృహను కోల్పోయినవాడు స్పృహను పొంది దీర్ఘముష్ణంచ నిశ్వసన్, చాలా వేడిని టూర్పులు విడుస్తున్నవాడై కౌసల్యాం పార్శ్వతో దృష్ట్యా, పక్కనే కౌసల్య ఇంకా అక్కడే ఉంది, తను విడిచి వెళ్ళిపోలా. నిజంగా ఇంత తిట్టి పోతే పోయేవలే అని వెళ్ళిపోవాలి తన గదిలోకి.
అక్కడే పాపం ఏడుస్తోంది. అంటే తన మీద ప్రేమ ఉన్నట్టే లెక్క, ఏదో కొద్దో గొప్ప ఇంకా ప్రేమ ఉన్నది. మళ్ళీ పక్కన చూడగానే పునశ్చింతావుపాగమతు, ఎంత తప్పు చేశాను, ఎంత పాప పని చేశాను అంటూ తస్య చింతయమానస్య ప్రత్యభాత్ కర్మ దుష్కృతం, ఒక ఏదో దుష్కృతం చేశా అని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో యదనేన కృతం పూర్వం అజ్ఞానాతు శబ్దవేధినా గుర్తొచ్చింది. చాలా కాలం క్రితం వివాహమైనటువంటి కొత్తలలో వేటకు వెళ్ళినవాడు శబ్దవేధి చేత ఒక బాలకుణ్ణి సంహరించాడు. ఏదో ఏనుగు నీరు ఉంచుకుంటోంది అని శ్రవణ కుమారుని సంహరించిన ఘట్టం గుర్తొచ్చింది. అంతకంటే పాపమే ఉంటుంది. ఆ పాపమే నన్ను ఈ ఈ ఈ దీనావస్థకు గురి చేసింది అని ఒక్కసారి తడుక్కుమని ఆ అభిప్రాయం కలిగింది. అమనాహ, దానితో ఇతనికి ఇప్పటిదాకా ఉండే కష్టం రాముడు దూరం అయ్యాడు. ఇప్పుడుండే కష్టం తాను ఒక తండ్రికి కుమారుణ్ణి దూరం చేశాడు. ఈ రెండు కష్టాలు ఏర్పడ్డాయి. మరింత అమనాహ శోకేన తేన శోకేన రామశోకేన చ ప్రభు, తేన శోకేన ఆ శ్రవణ కుమారుణ్ణి చంపిన శోకము, రాముణ్ణి పంపించిన శోకము రెండూ కలిసాయి. ద్వాభ్యామపి మహారాజ శోకాభ్యాం అను అతప్యత. ఈ రెండు శోకాలు కలిగే, ఇప్పటిదాకా ఒకే శోకం భావం, ఇప్పుడు రెండు శోకాలు కలిగాయి. రాముణ్ణి గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఒక బాధ, అయ్యో ఎంత తప్పు చేశానో అనుకుంటే ఈ తప్పు గుర్తొస్తుంది. వెనక ఒక బ్రాహ్మణ కుమారుణ్ణి, ఒక బాలకుణ్ణి, ఒక శ్రవణ కుమారుణ్ణి చంపిన ఘట్టం, తన కుమారుణ్ణి అడవికి పంపించిన ఘట్టం, ఆ సమయంలో శ్రవణ కుమారుడు తండ్రి తనకిచ్చిన శాపం అన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి. నాలాగా నీవు కూడా కుమారుడికి దూరమై చస్తావు అని శపించి కదా, ఆ శాపం గుర్తొస్తూ కుమారుడు దూరమయ్యాడు. తన దీనావస్థ, తనకు అంతిమావస్థ తనకి గుండెల్లో రకమైన బాధను కలిగిస్తున్నాయి. దహ్యమాన, గుండెంతా కాలిపోతుంది. శోకాభ్యా, చాలా రెండు శోకాలు అనుభవిస్తూ కౌసల్యామాహ భూపతి, కౌసల్యతో అంటున్నాడు. వేపమాన, వణికిపోతున్నాడు. కౌసల్యం చూడ్డానికే భయంతో ఒక ముసలివాడిని గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఎలా ఉంటుంది. ఒక ముసలి తల్లి, ఒక ముసలివాడు, అప్పటిదాకా రాజ్యం అనుభవించి యవ్వనంగా మంచి ఉత్సాహంగా ఉన్నవాడు కావచ్చు. ఒక్కసారి గుండెల మీద పెద్ద కష్టం కలిగినప్పుడు అతను ఎంత దీనమైనటువంటి స్థితి పొందుతాడో ఒకసారి ఊహించుకుంటే మనకు ఆ దృశ్యం కనిపిస్తుంది. వేపమాన, వణికిపోతున్నాడు. కృతాంజలి, చేతులు జోడించి కౌసల్యతో అంటున్నాడు. ప్రసాదార్థం అవాంగ్ముఖ, అవాంగ్ముఖ అంటే తలదించిన వాడై అని అర్థం. కౌసల్య కేసి మొహం కేసి కూడా చూడడానికి భయపడుతూ ఆమె యొక్క కిందకి చూస్తుంటే పాదముల కేసి చూస్తూ అవాంగ్ముఖ కృతాంజలి వేపమాన, బాధపడుతూ నమస్కరిస్తూ వణికిపోతూ అంటున్నాడు. ప్రసాదయే త్వాం కౌసల్యే రచితోయం మయాంజలి వత్సలాచ అనుశంసాచ త్వం హి నిత్యం పరేష్వపి. నన్ను అనుగ్రహించవా కౌసల్య, నన్ను క్షమించవా కౌసల్య, ఇదిగో నీకు నమస్కరిస్తున్నా. నీవు చాలా గొప్పదానివి కదా, వత్సల, ఎవరినైనా చాలా ప్రేమగా చూచేదానివి కదా. పరేష్వపి, ఇతరులను కూడా చాలా ప్రేమగా చూడగలిగే, క్షమించగలిగే గుణము కలిగిన నీవు నన్ను క్షమించలేవా అంటూ ఆయన అనేటప్పటికీ ఒక్కసారిగా ఈవిడికి చాలా చాలా విపరీతమైన కష్టం కలిగి భర్తాతు ఖలు నారీణాం గుణవాన్ నిర్గుణోపి వా ధర్మం విమృశమానానాం ప్రత్యక్షం దేవి దైవతం. తానే చెప్తున్నాడు, భర్తాతు ఖలు నారీణాం గుణవాన్ నిర్గుణోపి వా. ఈ వాక్యం పూర్తిగా కౌసల్య సీతకు చెప్పింది 39వ సర్గలో. 39వ సర్గలోనే కౌసల్య సీత అడవికి వెడుతున్నప్పుడు భర్తాతు ఖలు నారీణాం గుణవాన్ నిర్గుణోపివా. అమ్మా, నువ్వు భర్తతో వెళుతున్నావు, అది నిర్గుణుడా గుణుడా అని చూడకూడదమ్మా. భర్తే భార్యలకి దేవుడితో సమానం అని చెప్పిన వాక్యం, ఆ వాక్యాన్ని దశరథుడు ఇక్కడ ప్రయోగిస్తున్నాడు. అలా కదా, ఇది ధర్మం కదా, కాబట్టి నేను దుర్మార్గుడే కావచ్చు, ధర్మం విమృశమానానా, నేను తప్పు చేశా. ప్రత్యక్షం దేవి దైవతం, నీకు నేను గౌరవించతగిన వాడిని కదా కౌసల్య, నన్ను మన్నించమని ప్రార్థన చేస్తున్నా కదా, మన్నించు అన్నాడు. సాత్వం, ఆవిడ ధర్మపరా నిత్యం దృష్టలోక పరావర నార్హసే విప్రియం వక్తుం దుఃఖితాపి సుదుఃఖితం.
నువ్వు ధర్మపర, ఎప్పుడు ధార్మికంగా బతుకుతావు. లోక నిత్యం దృష్టలోక పరావర, లోకంలో ఉండే ధర్మమేదో అధర్మం ఎప్పుడు ధర్మంగా పరిణమిస్తుందో, ధర్మం ఎప్పుడు అధర్మంగా అందరికీ ప్రతిభాసిస్తుందో ఇవన్నీ తెలిసిన దానివే కదా. ఇప్పుడు ధర్మం చేశానా అధర్మం చేశాను, ధర్మాన్ని ఆచరించాలని నీకు అనిపించట్లేదా? కాబట్టి దృష్ట లోక పరావర, ధర్మంగా కనిపించేది ఒక్కొక్కసారి అధర్మంగా పరిణమించవచ్చు, అధర్మంగా కనిపిస్తున్నది అదే ధర్మం కావచ్చు ఒక్కోసారి. ఇవన్నీ నీకు తెలుసు కదా. తెలిసినా కూడా నార్హసే విప్రియం వక్తుం, ఇలా నన్ను అవమానించడానికి నీకు ఆ మనస్సు ఎలా వచ్చింది? దుఃఖితాపి సుదుఃఖిత, ఎంత దుఃఖం వచ్చినా నన్ను ఇన్ని మాటలు అంటావా అంటూ బాధపడుతున్నాడు. తద్వాక్యం కరుణం రాజ్ఞ, చాలా జాలిగా మాట్లాడాడు, కోపంగా ఏం మాట్లాడలా. శ్రుత్వా దీనస్య భాషితం, చాలా దీనుడుగా తాను మాట్లాడే మాటలకి కౌసల్య విసృజద్బాష్పం ప్రణాళీవనవోదకం. కన్నీళ్ళు ఎలా కాచింది తెలుసునా? మన ఇంటి పైన ట్యాంక్ ఉంటుంది, ట్యాంక్ నిండా నీళ్లు ఉన్నాయి, మళ్ళీ మనం మోటార్ వేసాం, అది నిండిపోయి గొట్టాల ద్వారా నీళ్ళు కారిపోతుంది, అలా కారింది కళ్ళలోంచి. ప్రణాళి ఇవ నవోదకం. అప్పటికే ఈ మేడలు విద్యలు ఈ ట్యాంకులు ఉన్నాయేమో తెలియదు, కానీ వాల్మీకి వర్ణించినవేమో. ప్రణాళి ఇవ, గొట్టముల నుండి, అంటే నిండుగా నిండినటువంటి నీళ్ల తొట్టె నుండి ఆ గొట్ట నిండిపోతే నీళ్ల తొట్టె గొట్టముల నుండి నీరు కారినట్టుగా కళ్ళలోంచి ధారాపాతంగా నీళ్లు కార్చింది. విసృజత్ బాష్పం, ఆ రకంగా నవోదకాన్ని కార్చింది. లేదా పైన ఉండేటువంటి నిండుగా ఉండే ఆ తొట్టెలో వాన పడింది, ఒక పెద్ద వాన పడింది, ఆ పెద్ద వాన పడ్డ నీరు కూడా కింద నుంచి గొట్టాల ద్వారా కారిపోతుంది కదా, అలా అంటే నిండా నీళ్లు ఉన్నాయి, కన్నీళ్ళు కళ్ళల్లో నిండి ఉన్నాయి, ఇంకా అవి కొంచెం ఒక చుక్క కనుక దాంట్లో కొత్తగా చేరినా కారిపోతాయి, అలా కారేటట్టుగా అయింది అని వాల్మీకి చెప్పాడు. ప్రణాళీవ నవోదకం సా మూర్ధ్ని బద్ధ్వా రుదతి రాజ్ఞ పద్మవివాంజలిం. పాపం నమస్కరిస్తూ ఉన్నాడు కదా, తలకాయ వంచు నమస్కరిస్తున్నాడు. ఒకసారి కష్టం కలిగి ఆ రెండు చేతులను తను తీసుకుని తన శిరస్సు మీద పెట్టుకుంటాడు. ఆవిడ బాధపడుతుంది. అంటే దశరథుడు పెట్టే నమస్కారపు ముద్రని తాను రెండు చేతులతో ఎలాగా పద్మము వలె ధరించి, ఒక పద్మాన్ని పట్టుకున్నట్టుగా అంటే అర్థం పద్మం ఇలా ఉంటుంది కదా, పద్మాన్ని చేతులతో పట్టుకున్నట్టుగా దశరథుడి యొక్క రెండు చేతులు పట్టుకుని తన శిరస్సు మీద పెట్టుకుని సంభ్రమాత్ అబ్రవీత్ త్రస్త త్వరమాణాక్షరం వచ, చాలా సంభ్రమం కలిగి, తత్తరపాటు అంటారు సంభ్రమాన్ని, తత్తరపాటు అంటారు. త్రస్త, భయం వేసింది, గబగబా మాట్లాడుతాడు. అంటే మాటలు ముందు వెనక అయిపోతూ ఉంటాయి కదా, ఒక హడావిడిలో కానీ ఒక భయంలో కానీ మాట్లాడే మాటలకి తత్తరపాటు అంటారు. అలా ప్రసీద శిరసా యాచే భూమౌ నిపతిత అస్మితే యాచితాస్మి హతాదేవ హంతవ్యాహన్నహిత్వయ. ఏమంటుంది? ప్రసీద, అనుగ్రహించు రాజా, శిరసాయాచే, నా తలకాయ వంచి నీ పాదాకి నమస్కరిస్తా, కింద పడి మొత్తుకుంటూ దొర్లుతా, నువ్వు ఇలా చేయడానికి వీల్లేదయ్యా, నా దగ్గర నువ్వు ఇంత బేలగా ఉండడానికి వీల్లేదు. యాచితా అస్మి, నేను నిన్ను యాచించాను తప్ప నువ్వు నన్ను యాచించకూడదయ్యా. కాబట్టి దేవా హంతవ్య అహం నహిత్వయ, ఇంత తప్పు, ఇంత నీకు కష్టం కలిగించేటట్టుగా చేసిన నేను ఇప్పుడు సంపదగిన దాన్ని, ఇప్పుడు నన్ను శిక్షించాను, ఇంత మాట్లాడకూడదు, నాకు అర్థమైంది, నన్ను క్షమించు. నైషాభిశాస్త్రీ భవతి శ్లాఘనీయేన ధీమత ఉభయోర్లోకయోర్వీర పత్యాయా సంప్రసాద్యతే. ఏ స్త్రీ కూడా బుద్ధిమంతుడు, కీర్తిమంతుడు, గుణవంతుడు అయినటువంటి భర్తతో ఇలా బతిమిలాడించుకోవడం తగదు. ఇది ఈ లోకంలో అయినా పై లోకంలో అయినా పనికిరాని పని. ఎంత తప్పు చేశాను. కాబట్టి పత్యాయా సంప్రసాద్యతే, భర్త బతిమిలాడించుకునే స్థితి భార్య కల్పించింది అంటే అది తప్పు అవుతుంది కదా. నేను నిజంగా నేను క్షమించమని కోరుకుంటున్నాను. కాబట్టి జానామి ధర్మం ధర్మజ్ఞ, నాకు అన్ని ధర్మాలు తెలుసయ్యా. రాముణ్ణి అడవికి పంపించడంలో నీకుండే ధర్మము నాకు తెలుసు, కానీ త్వాంజానే సత్యవాదినం, నీవు ఎంత సత్యవాక్ పరిపాలకుడవో నాకు తెలియదా. అంటే మళ్ళీ దశరథుడిని మళ్ళీ తన యొక్క స్థితిలోకి రప్పించాలి. చాలా ఉద్వేలమైనటువంటి, అంటే హద్దు దాటిన ఒక భయంకరమైన స్థితిలో తాను ఉన్నాడు. కాబట్టి మళ్ళీ అతన్ని ఆరోగ్యవంతుడిని స్వస్థత సమకూర్చాలంటే
ఉన్న స్థితికి రప్పించాయి. కానీ నువ్వు చాలా ధర్మజ్ఞుడు, సత్యవాకు తప్పనివాడు, నాకు అది తెలుసయ్యా. పుత్ర శోకార్దయా తత్తు మయా కిమపి భాషితం. అంటే కొడుకుని దూరం చేసుకున్న నాకు ఏడుపు కలిగి బాధ కలిగి ఏం మాట్లాడానో పిచ్చి మాటలన్నీ మాట్లాడి ఉంటా. కిమపి అంటే అర్థం, అది కిమపి అంటే అర్థం అనిర్వచనీయము అని అర్థం. అంటే మాటలాడకూడని మాటలు, ఏవో పిచ్చి మాటలు మాట్లాడేశానయ్యా, క్షమించు నన్ను. శోకో నాశయతే ధైర్యం, శోకో నాశయతే శ్రుతం, శోకో నాశయతే సర్వం, నాస్తి శోక సమో రిపు. చాలా గొప్ప శ్లోకంగా భావిస్తారు. చాలా చోట వ్యాఖ్యానాల్లో ఇస్తారు శ్లోకం. శోకం అనేది, ఏడుపు అనేది ధైర్యాన్ని నశింపజేస్తుంది. ఎప్పుడు బాధపడకూడదు. ఏదైనా కష్టం వస్తే బాధపడుతూ కూర్చోకూడదు. ఆ కష్టాన్ని ఎలా దాటడానికో ధైర్యాన్ని పెంచాలి. ఎప్పుడు ధైర్యము శోకము సమాంతరంగా ఉంటాయి. మనం శోకాన్ని పైకి లేపామా, తక్కెటలో గనక ఒక బరువు తీస్తే రెండవది కిందకి వంగిపోయినట్లుగా ధైర్యం కింద పడిపోతుంది. కాబట్టి ధైర్యం కింద పడకూడదు. ధైర్యాన్ని లేపితే శోకం కింద పడుతుంది. ధైర్యము శోకము ఎప్పుడు వ్యక్తి సమాంతరంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనిషి హృదయాల్లో సందర్భం వచ్చినప్పుడు శోకమో ధైర్యమో పైకి లేస్తుంది. కానీ ఎప్పుడు కూడా ధైర్యమే పైకి ఉండాలి, శోకం ఎప్పుడు ఉండకూడదు. ఎందువల్ల? శోకో నాశయతే ధైర్యం. ధైర్యంగా ఉన్నవాడు జీవన్ భద్రాణి పశ్యతి. సీతమ్మ తల్లి సుందరకాండలో చెప్తుంది, హనుమంతుడు చెబుతాడు జీవన్ భద్రాణి పశ్యతి. ఏడుపు వల్ల మనం సాధించేదేమీ ఉంది. ఏడుపుని నశింపచేసుకోవాలి. ఏడుపు అనేది ధైర్యాన్ని పోగొడుతుంది. అంతేనా? శోకో నాశయతే శ్రుతం. ఎన్ని ధర్మాలు వినుంటా, ఎంత చాలామంది విద్వాంసుల ద్వారా ధర్మాలు విన్నా, నీ ద్వారా ఎన్నో ధర్మాలు విన్నా. ఇన్ని ధర్మాలు విన్నా ఇంత అధర్మంగా నేను మాట్లాడానంటే శోక నాశయతే శ్రుతం. ఆ శోకం పాడు చేసింది తప్ప నేను ధర్మజ్ఞురాలని కాకపోలేదు. నీ సంగతి నాకు తెలియక కాదు. కాబట్టి శోకో నాశయతే సర్వం. ఇదే కాదయ్యా, సర్వము శోకం నశింపజేస్తుంది. మనిషికి శోకము, ఏడుపు కంటే గొప్ప శత్రువు ఇంకొకడు లేడు. ఇది కౌసల్య యొక్క సందేశం. శక్య ఆపతిత సోఢుం ప్రహారో రిపుహస్తత సోఢుమాపతిత శోక సుసూక్ష్మోపి న శక్యతే. అంటే ఒక చేతిలో ఒక ఆయుధాన్ని పట్టుకుని చంపడానికి వచ్చే శత్రువు అంటేనే మనం చంపడానికే వస్తున్నాడు. మనం ఎంత బతిమిలాడినా వాడు మనం బతకనివ్వడు. అలా కనుక మన కళ్ళ ముందు శత్రువు ఆయుధాన్ని ఎత్తి చంపడానికి కత్తిని మన గుండెల దాకానో లేకపోతే మన శిరస్సు దాకానో పెడితే అది ఎంత భయంకరమైనటువంటి సన్నివేశము, ఎంత భయంకరమో, ఎంత చనిపోవడానికి ఈ స్థితికి అది అభిముఖం అవుతుందో అట్లా శోకం కూడా అంత భయంకరమైనటువంటి స్థితిని కలిగిస్తుంది అని ఒక ఉదాహరణ చెప్తుంది. వనవాసాయ రామస్య రాముడు వనవాసానికి వెళ్ళి పంచరాత్రోద్యగణ్యతే 5వ రాత్రి గడుస్తోంది అంటుంది. లెక్క ప్రకారంగా చూస్తే 7వ రాత్రి కావాలి, 5వ రాత్రి గడుస్తోంది అంటుంది ఇక్కడ. యశోకహృత హర్షాయా, ఆ శోకము చేత కొట్టబడిన ఆనందము కలిగినటువంటి నాకు పంచవర్షోపమోమమ, 5 సంవత్సరాలంత దీర్ఘకాలంలా అనిపిస్తోంది అని అంటారు. ఈ పంచరాత్రుల యొక్క లెక్క గురించి పాపం వ్యాఖ్యాతలు ముందుకి వెనక్కి పాపం చాలా సర్దాలి కదా, తప్పదు. రాముడు వెళ్ళిన రాత్రి వాళ్ళకి రాత్రి లెక్కలోకి రాలా. అంటే వాళ్ళు రాత్రి పగలు ఏడుస్తూ కూర్చున్నారు. అది రాత్రి అయిందా పగలైందా తెలియని స్థితి కాబట్టి అది లెక్కలోకి రాదు. మరొక రాత్రి లెక్క సుమంతుడు చెప్పాడు. 5 రాత్రులు తృతీయేహని అని చెప్పాడే. సుమంతుడు చెప్పిన లెక్క ప్రకారంగా రాముడు చిత్రకూటానికి వెళ్ళిన రాత్రి ఈ రాత్రి ఈయన చేరిపోయాడు కాబట్టి అక్కడ రాముడికి 5వ రాత్రి, ఇక్కడ సుమంతుడికి అయోధ్యవాసుడికి 5వ రాత్రి. ఇంత జాగ్రత్త లెక్క పెట్టి చెప్పాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి వాల్మీకి రామాయణంలో తప్పు ఉండదు కదా. మనం ఏదో మిస్ అయ్యాం, మనం ఏదో కోల్పోయామని జాగ్రత్తగా దీనికి లింక్ చేసి ఒక రాత్రి ఎలా గడిచిందో వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి. అదే దుఃఖంలో ఉండేవాళ్ళు 31వ తారీఖు ప్రారంభించా, 1వ తారీఖు ఏడ్చా, ఇలా లెక్క రాసుకుంటారా? పాలవాడ లెక్క రాసుకున్నట్టుగా రాసుకోరు కదా. కానీ లెక్క తెలియకుండా వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఏదో ఒక మాట నేర్చు. ఇప్పటికి 6 రోజులు అయిందండి, 5 రోజులు అయిందండి అనేస్తారు. నోటి మాటకు కూడా కొన్నిసార్లు లెక్క చూడకుండా మాట్లాడేస్తామే.
అలా అనుకోండియ్యా, అంతే తప్ప 5 రాత్రులు కాదు, 6 రాత్రులయ్యాయి. పంచశ రాత్రాణి అంటూ పశ్చిమ ఉత్తర శాఖీయమైనటువంటి రామాయణం ఉంటుంది. మన పశ్చిమోత్తరంలో ఉత్తరప్రదేశంలోనే ఒక ప్రాంతంలో వాల్మీకి రామాయణ ప్రతులని ఉన్నాయి. వాటిలో ఈ శ్లోకం లేదు. పంచరాత్రోద్యగణ్యతే కాకుండా పంచశ 5, 6 రోజులు అయ్యాయి అని కౌశల్య నోటి వెంట వస్తుంది. ఆ పాఠం బాగుంది అని అంటారు. అంటే 5 రాత్రులు గడిచాయా, 6 రాత్రులు గడిచాయా తెలియదు. 5 రాత్రులు గడిచినా అది 6వ రోజు కావచ్చు, 6 రోజులు కావచ్చు. రాత్రులు లెక్క కదా. నవాన్నికము నవరాత్రులు లెక్క ఎలాగైతే మనం ఒకరోజు ఎక్కువ వచ్చినా తక్కువ వచ్చినా గణితంలో సరిపోతుందో అలాగే 5, 6 అంటే 7 రాత్రులు సరిపోతాయి. ఆ రకంగా పంచరాత్రోద్య ఇది సరిగ్గా 5 సంవత్సరాలంత బాధ కలిగిస్తోంది అని ఇక్కడ వాక్యం. అక్కడ వర్ష శతానీవ అని అంటుంది. ఆ రామాయణంలో వర్ష శతాని 100 సంవత్సరాలు గడిచినట్టుగా నాకుంది ఈ 5-6 రోజులు కూడా అని కౌశల్య చెప్పిందయ్యా. కౌశల్య చెప్పినటువంటి ఆ పాఠానికి ఎలాంటి చర్చ అవసరం లేదు. ఇక్కడైతే పాపం ముందు వెనక పాపం జాగ్రత్తగా వ్యాఖ్యాతలు చర్చించవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. తం హి చింతయమానాయా శోకోయం హృది వర్ధతే నదీనామివ వేగేన సముద్ర సలిలం మహతు. ఇలా మాట్లాడుతుంటే అమ్మో 5 రాత్రులు గడిచిపోయాయా అనే భావనతో మరింత దుఃఖం పొంగుకొస్తే, అసలే సముద్రం ఆటుపోటులతో ఉంటే ఇంకా నదులు బాగా ఉద్ధృతంగా ప్రవహించి కలిసాయనుకోండి, పెద్ద వరదలు వచ్చి నదులు యొక్క నీరు కూడా సముద్రంలోకి చేరితే ఒక్కసారి సముద్రం ఉప్పొంగినట్లుగా మళ్ళీ బాధపడింది కౌసల్య. అలా అని ఏవం హి కథయంత్యాస్తు కౌసల్యాయా శుభం వచః మందరస్మి అభూత్ సూర్య రజనీచ అభ్యవర్తత. ఇలా బాధపడుతోంది. దశరథుడేమో అలా పాపం ఈవిడ క్షమించింది కదా, మళ్ళీ అలా పడుకుని ఉండిపోయాడు. ఆయన మాట్లాడకుండా కౌసల్య యొక్క మాటలన్నీ వింటున్నాడు. ఇలా గడుస్తూ రాత్రి సూర్యాస్తమయం అయింది, సూర్యుడు అస్తమించాడు. ఆ రాత్రి ప్రవేశించింది. రజనీచ అభ్యవర్తత, రాత్రి ప్రవేశించింది. తథా ప్రసాదితో వాక్యైః దేవ్యా కౌసల్యయా నృపః శోకేన చ సమాక్రాంతః నిద్రాయాః వశమే జీవాన్. ఇలా కౌసల్య మాటలు వింటున్నాడు. తనని క్షమించింది అనే అభిప్రాయం ఎప్పుడైతే కలిగిందో కొంచెం స్వస్థత, కొంచెం దుఃఖం తగ్గింది. ఆ తక్కిన దుఃఖంలో స్వస్థత సమకూరుతుంది కదా. ఎప్పుడైతే బాధ తగ్గుతుందో నిస్సత్తువ ఏర్పడుతుంది. నిస్సత్తువ ఏర్పడితే నిద్ర కలుగుతుంది, లేదా ఆకలి వేస్తుంది. ఆకలి వేసే అవకాశం లేదు, వీళ్ళకి నిద్రపోయే అవకాశమే ఉంది. ఇక్కడ నిస్సత్తువ కలిగి నిద్రలోకి జారుకున్నాడు దశరథుడు అంటూ 62వ సర్గని ముగించాడు వాల్మీకి. అథ 63తమ సర్గ, 63వ సర్గ. ప్రతిబుద్ధో ముహూర్తేన శోకోపహతచేతన అథ రాజా దశరథ స చింతాం అభ్యపద్యత. ప్రతిబుద్ధ ముహూర్తేన, అర్ధరాత్రి పడుకుంటే అందరూ మెల్లగా నిద్రలోకి జారుకున్నారు. ఒక ముహూర్త కాలం, ఒక 48 నిమిషాలు అందరూ బాధపడ్డవాళ్ళే, అందరికీ నిస్సత్తువే, అందరికీ నిద్ర ముంచుకొచ్చింది, అందరూ పడుకున్నట్టుగా ఉన్నారు. ఈయనకి 48 నిమిషాలు పట్టిందో లేదో మళ్ళీ గబుక్కును మేలుకున్నాడు. ఒకసారి లేచాడు. ప్రతిబుద్ధ ముహూర్తేన, శోకంతో నిండిపోయిన గుండెలు కలిగిన వాడై చింత అభ్యపద్యత, మళ్ళీ చింత ప్రారంభమైంది. రామ లక్ష్మణయోశ్చైవ వివాసాద్వాసవోపమం ఆవివేశోపసర్గస్థం తపస్సూర్యమివాసురం. మళ్ళీ రామలక్ష్మణుల యొక్క అడవికి వెళ్ళిన మళ్ళీ ఘట్టం గుర్తొచ్చింది. అదే ఇంద్రుల్లాంటి రాముడు అడవికి వెళ్ళవలసి వచ్చిందే అని బాధ కలిగింది. ఒక గ్రహణం నాడు సూర్యుణ్ణి ఆ రాహువు పట్టుకుని పీడించినట్టుగా మళ్ళీ రాత్రి నన్ను పీడిస్తోందే అనుకుంటున్నాడు. సభార్యే నిర్గతే రామే కౌసల్యాం కోసలేశ్వర వివక్షురసితాపాంగాం స్మృత్వా దుష్కృతమాత్మనః. మళ్ళీ రాముడు అలా వెళ్ళిపోయాడు అని తెలియగానే రాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు గుర్తు రాగానే మళ్ళీ కౌసల్య వెంటనే గుర్తొచ్చింది. కౌసల్యకేసి తిరిగాడు. కౌసల్య అలాగ అలసటగా ఉన్నది. అంటే కౌసల్యతో మాట్లాడాలి అనిపించింది. వివక్షు అంటే వక్తుమిచ్చు, మాట్లాడాలి, ఏదో కొంత అసలు రహస్యం చెప్పాలి, కౌసల్యకి జరిగిన సంఘటనలు చెప్పాలనిపించి అసితాపాంగా, నల్లటి కనులు కలిగినది అని అంటారు. ఏడ్చి కళ్ళకుండే కాటుకంతా కరిగిపోతే నల్లగా ఉంటాయి కదా కళ్ళు, అసితాపాంగా,
నల్లటి కనులు కలిగినటువంటి కౌసల్యతో స్మృత్వా దుష్కృతం ఆత్మనః తాను చేసిన తప్పును మళ్ళీ తలుచుకుంటూ స రాజా రజనీం షష్ఠీం రామే ప్రవ్రాజితే వనం అర్ధరాత్రే దశరథ సంస్మరన్ దుష్కృతం కృతం. 6వ రాత్రి కదా గడుస్తుంది, అర్ధరాత్రి అయింది. రాముడు అదే ఘట్టాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాడు. కౌసల్యకి చెప్దామా వద్దా చెప్దామా వద్దా అనుకుంటాడు. కౌసల్య నిస్సత్తుగా పడుకుని ఉండక స రాజా దశరథుడు పుత్రశోకార్తుడై స్మృత్వా దుష్కృతమాత్మనః తాను చేసిన దుష్కార్యం మళ్ళీ గుర్తుకు వచ్చి కౌసల్యాం శోకార్తాం ఇదం వచనమబ్రవీతు. కౌసల్య అని పిలిచాడు. కౌసల్యని నిద్రలేపాడు. నిద్రలేపకపోతే మెలుకుని ఉన్నా కౌసల్య అని పిలిచాడు. ఆవిడ అభిముఖమైంది. యదాచరతి కళ్యాణి శుభం వా యది వా శుభం తదేవ లభతే భద్రే కర్త కర్మజమాత్మనః. వేదాంతం చెప్పడం ప్రారంభించాడు. ఈ లోకంలో ఎవడు మంచి పని చేస్తాడో వాడు మంచి ఫలితాన్ని పొందుతాడు, ఎవడు దుర్మార్గపు పని చేస్తాడో వాడు దుర్మార్గ ఫలితాన్ని పొందుతాడు కదా, తప్పదు కదా. అవశ్యం అనుభోక్తవ్యం కృతం కర్మ శుభాశుభం. శుభమైన అశుభమైన అవశ్యం అనుభవించవలసిందే కదా. కాబట్టి అదే నేను ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాను. కర్త కర్మజమాత్మనః తాను చేసిన తప్పుకి, నేను చేసిన ఒకనాడు దుష్కార్యానికి ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నా. గురు లాఘవమర్ధానాం ఆరంభే కర్మణాం ఫలం దోషం వాయో నజానాతి సబాల ఇతి హోచ్యతే. ఆ చిన్న తప్పే కదా, చేస్తే ఏం పోయే అనుకుంటారే, అలా అనుకునేవాడిని తప్పు విషయంలో చిన్న తప్పే కదా అని కనుక అనుకుంటే అది ఎంత ప్రాణాంతకమవుతుందో అది గుర్తించని వాడిని ఆ తప్పు చేయడానికి చిన్నదే కదా అని సులకన భావంతో ఆ తప్పు చేసే వ్యక్తిని బాలహ అంటారు. బాలహ అంటే పిల్లవాడు అని ఒక అర్థం. చిన్నపిల్లవాడికి ఏం తెలియదు కాబట్టి మూర్ఖుడు అని ఒక అర్థం. అంటే అజ్ఞాని చేసే పని వాడు ఎప్పుడు తప్పు చేయకూడదు. కశ్చిదామ్రవణం చిత్వ పలాశాంశ నిషించతి పుష్పం దృష్ట్వా ఫలే గృధ్ను సశోచతి ఫలాగమి. ఒకడు మంచి చక్కటి మామిడి చెట్టు ఉంటే మామిడి చెట్టును కొట్టేసి తనకి తెలియకుండా ఒక పలాస వృక్షాన్ని ఏదో పళ్ళు ఇవ్వని పనికిరాని పళ్ళు కలిగిన సమిధరికి పనిచేస్తుందేమో తప్ప తినడానికి పళ్ళుకి పనిచేయదు కదా, అలాంటి ఒక వృక్షాన్ని కనుక పెట్టి దానికి నీళ్లు పోస్తే కనుక దానికి పువ్వులు వస్తాయి, పళ్ళు రావు కదా. ఆ పండు కావాలి, పండు తినాలి అనుకునేవాడికి పళ్ళ చెట్టు కాని చెట్టుకి నీళ్లు పోసినా పండు ఎలా అయితే లభించదో, తప్పు చేసిన వాడికి నాకు మంచి ఫలం ఎలా లభిస్తుంది? లభించే అవకాశం లేదు. కాబట్టి అవిజ్ఞాయ ఫలం యోగి కర్మత్వేవ అనుధావతి సశోచేత్ ఫలవేళాయ యథా కింశుకసేచక. అంటే ఒక మోదుగ చెట్టు బాగా పెరిగింది, ఎర్రటి పుష్పాలు వచ్చేదానికి పుష్పమే ఇంత బాగుంటే పండు ఎంత బాగుంటుందో అని అనిపిస్తుంది. దానికి పండు కాసే అవకాశం ఉండదు. ఎర్రటి పువ్వు కదా, మంచి ఎర్రటి పండు వస్తుంది అనుకునేవాడికి ఆ చెట్టుకే నీళ్లు పోసేవాడు ఎలాగైతే హతాశుడు అవుతాడో అదేవిధంగా నేను కూడా అలాంటి స్థితిని పొందాను. సోహమాహం ఆమ్రవణం చిత్వా పలాశాంశ నిషేచయం రామం ఫలాగమే త్యక్త్వా పశ్చాత్ శోచామి దుర్మతి. ఫలవంతమైన రామునికి పట్టాభిషేకం లాంటి పండు నా చేతికి చిక్కే సమయానికి నేను ఆ చెట్టును కొట్టి వేరే చెట్టును వేసి దానికి పండు కావాలో అంటూ మూర్ఖుడిలా ప్రవర్తించాను అని చెప్పి లబ్ధ శబ్దేన కౌసల్య ఒకనాడు కుమారేణ ధనుష్మత, నేను మంచి యవ్వనంలో ఉన్న సమయంలో ధనస్సు పట్టుకుని వేటకు బయలుదేరా. అప్పుడు లబ్ధ శబ్దేన వేధేన, శబ్దవేధి అంటే అర్థం శబ్దము చెవులకు తట్టినదై శబ్దము ద్వారా మళ్ళీ తన బాణం తానికి తగిలేటట్లుగా ఉండే ఒక విద్యకి శబ్దవేధి అని పేరు. శబ్దవేధి తన చెవికి, శబ్దవేధి అక్కడ ఉండేటువంటి సన్నివేశానికి. తన బాణం వేస్తే మళ్ళీ శబ్దం ఎక్కడ వచ్చిందో అక్కడే తగులుతుంది బాణం, కాబట్టి శబ్దవేధి అని పేరు. ఎక్కడ శబ్దం వచ్చిందో తనకు ఆ చెవిలో పడితే ఆ చెవి శబ్దాన్ని పట్టి మళ్ళీ తన బాణం కొట్టగలుగుతాడు, చూడక్కర్లా. ఎక్కడో శబ్దం వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి బాణం వేస్తే ఆ బాణం ఆ ప్రదేశంలో దానికి తగులుతుంది.
అంత గొప్ప విద్య తెలిసినవాడు దశరథుడు. కాబట్టి ఒకనాడు ఇలాగా లబ్ధ శబ్దము చేత, వినపడిన శబ్దము చేత కుమార శబ్దవేధీతి మయా పాపమిదం కృతం, ఒక తప్పు చేశా. ఒక దగ్గర ఒక చెరువులో, ఒక సరస్సులో కుండ ముంచితే ఆ కుండ ముంచేది కుండ అనుకుని తెలియక ఏనుగు తన తొండంతో ఏదో నీరు తాగుతోంది అని, ఏనుగో ఒక జంతువు తాగుతోంది అని ఆ జంతువుని కొట్టాలి, వేటాడాలి అని ఇక్కడి నుంచి బాణం వేశా. శబ్దవేధిని ఇది సరిగ్గా తగులుతుందా తగలదా అని కుమార వయస్కు కదా. నేను ఒక విద్య నేర్చుకున్నా, అది ఫలిస్తుందా ఫలించదా తెలుసుకోవాలి కదా. తెలుసుకోవాలని నెపంతో అక్కడ శబ్దం వస్తే అది మృగమా, గోవా, ఆవా, లేకపోతే వ్యాఘ్రమా, సింహమా చూడొద్దు. చూడకుండా ఏదైనా సరే కొట్టేయాలనుకున్నా, అది తప్పు కాదు. ఏదైనా కొట్టకూడదు. క్రూర జంతువు అయితే కొట్ట. కానీ ఆనాటికి ఉండేటువంటి కౌమారం చేత ఇక్కడ నుండి బాణం వేసి కొట్ట, అది పాపమైంత దిదం మే అనుసంప్రాప్తం దేవి దుఃఖం స్వయం కృతం. నేను చాలా తప్పు చేశాను. ఆ శబ్దము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చూసి కొడితే శబ్దవేధిని అప్పుడే నేను తీయవలసినంత అవసరమే ఉన్నది. కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి ఓ చిన్న పిల్లవాడు ఆ నీరు ఉంచుకుంటూ ఉంటే ఆ పిల్లవాడిని జంతువు అనుకుని కొట్టేశాను. ఎంత తప్పు జరిగింది. సమ్మోహాదిహ బాలేన యథా స్యాద్భక్షితం విషం యథాన్య పురుష కశ్చిత్ పలాశైర్మోహితో భవేత్ ఏవం మమాప్యభిజ్ఞాతం శబ్దవేద్యమయం ఫలం. ఎలాగైతే ఆ విద్య నాకు తెలుసు అనే ఆనందాన్ని పొందాలి అనేటువంటి స్థితి తప్ప దానివల్ల నాకు వచ్చే దుష్కృతము కానీ సుకృతం కానీ ఎలా ఆలోచించకుండా చేశాను. ఓ చెట్టుకు నీటి పోస్తుంటే అది పువ్వు మాత్రమే ఇస్తుంది, పండు ఇవ్వదని తెలిసినా నేను ఏ విధంగా అయితే తప్పు చేసిన వాడు ఎలాగ తప్పు చేస్తున్నాడో అదేవిధంగా నేను ఆ తప్పు చేశాను. శబ్దవేద్యమయం ఫలం. శబ్దము చేత ఒక సన్నివేశాన్ని కొట్టాను, అది పాపమైంది. దేవి అనూఢ త్వమభవ యువరాజో భవామ్యహం. ఇంకా వివాహం కాల, వివాహానికి ముందు దశ. దేవి అనూఢ, నేను ఇంకా వివాహం చేసుకోలే అప్పటికి. యువరాజో భవామ్యహం, అప్పుడు యువరాజులా ఉన్నా నేను. తత ప్రావృట్ అనుప్రాప్త మదకామ వివర్ధిని. ప్రావృట్ అనుప్రాప్త, వర్షాకాలం ఏర్పడింది. వర్షాకాలంలో వేటాడకూడదు, అది కూడా తప్పే. వర్షాకాలంలో వేటకు వెళ్ళకూడదు. చాతుర్మాస్యం అంటారు. ఆషాఢ, శ్రావణ, భాద్రపద, ఆశ్వీజాలని చాతుర్మాస్యం అని అంటారు. ఈ చాతుర్మాస్యంలో వేటలకు వెళ్ళకూడదు. కానీ ప్రావృట్, వర్షాకాలం ఏర్పడిన తరువాత నేను వెళ్ళాను. మదకామ వివర్ధిని, మంచి నీరు పడి సస్యంగా ఉంటుంది కదా, నదులన్నీ మంచి పొంగి పొరలుతూ ఉంటాయి కదా. అలాంటి సమయంలో ఉపాస్యహి రసాన్ భౌమాన్ తప్వాచ జగదంశుభి పరే తాచరితాం భీమాం రవిరావిశతే దిశం. అప్పటిదాకా భూమినంతా కూడా పీల్చినటువంటి సూర్యుడు రసాన్నంతా తాగేశాడు. రసాన్నంతా తాగేసిన తరువాత, అంటే ఎండాకాలం అంతా అదే కదా, భూమి మీద ఉండేటువంటి రసం ఆవిరిగా తాను తాగేస్తాడు. తాగేసిన తరువాత మళ్ళీ వర్షం కురుస్తుంది. అలాంటి దశ. ఉష్ణమంతర్దధే సద్య స్నిగ్ధ దదృశిరేఘనా. ఎప్పుడైతే ఉష్ణం అంతర్దధే, ఎండాకాలం వెళ్ళిపోయిందో వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది, మంచి మంచి మేఘాలు వచ్చాయి. తతో జహృషిరే సర్వే భేకసారంగబర్హిణ. ఇప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు కప్పలకు, మయూరాలకు, లేళ్లకు చాలా పండగ. నీరు ఎక్కువ ఉంటే వాడికి ఆనందం. ఇక్కడ అవన్నీ ఆనందపడుతున్న సమయం అది. అంటే ఆ దృశ్యమంతా చెబుతున్నాడు. చెప్పేదంతా పెద్ద కథలా ఉన్నప్పటికి కూడా ఆనాటి స్థితిలోకి తాను వెళ్ళి అక్కడ వాతావరణం ఎట్లా ఉంది, తాను ఎలాంటి బాలభావాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, యువరాజుగా ఉన్నాడు. కాబట్టి యువరాజుగా ఉండేవాడికి ఉత్సాహాలు వేరుంటాయి, కుర్రవాడికి ఉండే ఉత్సాహాలు వేరుంటాయి కదా. ఆ ఉత్సాహంతో ఉన్నాడు. అలా ఉంది వాతావరణం అంతా. క్లిన్న పక్షోత్తరా స్నాత కృచ్ఛ్రాదివ పతత్రిణ వృష్టివాత అవధూతాగ్రాన్ పాదపానభిపేదిరే. మంచి వర్షం కురిస్తే రెక్కలు, తడిసిన రెక్కలతో రెపరెపలాడుతూ, బరువు కదా, రెక్కలు తేలిగ్గా ఉంటే ఎగరడానికి సులువుగా ఉంటుంది. అదే రెక్కలు తడిసిపోతే బరువుగా కొట్టుకోవాలి. బరువైన రెక్కలతో, తడిసిన బరువైన రెక్కలను కొట్టుకుంటూ పక్షులు చాలా కష్టంగా చెట్ల మీదకి జారుకుంటున్న సమయం అది. ఇది ప్రకృతి వర్ణన అని అంటారు. ఈ వర్ణన కవికి అవసరం, కవి చేయాలి. దశరథులా చెప్పాడా అంటే చెప్పినా చెప్పవచ్చు, తప్పేం లేదు. దశరథుని యొక్క గుండెలో ఉండే భావం ఒకటి ఉంటుంది.
అలాంటి సమయము అని అనుకుంటున్నాడే, అది ఎలాంటి సమయమో మనకి చెప్పాలి కాబట్టి కవి ఇలాంటివి చెప్తాడు. ఇది ప్రకృతి పదంలోకి వస్తుంది. ఆ రకంగా చెట్ల మీదకి చేరుకుంటున్నాయి. పతితేన అంబసాచ్ఛన్న పతమానేన చాసకృతు ఆబభౌ మత్తసారంగ తోయరాశిరివాచల. అలా ఎక్కువ వాన పడుతూ ఉంటే పెద్ద పెద్ద వానలు, ఆ వానల వల్ల అసకృతు మత్తసారంగ స్తోయరాశిరివాచల, కొండలంతా నిండిపోయేంత వాన. కొండల మీద వాన పడుతుంటే కుంభవృష్టి కురుస్తుంది అక్కడ, కొండ కనిపించదు, వానే కనిపిస్తుంది. కొండలన్నీ వానతో నిండిపోయాయా అన్నట్లుగా మంచి వాన కురుస్తోంది. పాండురారుడవర్ణాని శ్రోతాంశ విమలాన్యపి, మంచి పాండురములు అంటే మంచి ఎరుపు తెలుపు కలిగినట్లుగా ఉండేటువంటి అరుణవర్ణములతో శ్రోతాంశి, నీరంతా నీటిలోకి ఎర్ర నీరు చేరుతుంది. అంటే అర్థం వర్షం పడిన తర్వాత మట్టి మీద పడుతుంది వర్షం, ఆ మట్టితో కలిసిన నీరు ఎర్రగా ఉంటుంది కదా, ఎర్ర నీరు కొత్త నీరు అంటారు. నదుల్లోకి కొత్త నీరు వస్తుంది. మనకు అలవాటే, ట్యాప్ తిప్పితే వర్షాకాలంలో ట్యాప్లోంచి వచ్చేది బురద నీళ్ళే వస్తాయి కదా, అలా ఎర్ర నీళ్లు. పాండురా అరుణవర్ణాని శ్రోతాంసి విమలాన్యపి, మంచి మంచి నదులు కూడా కొత్త నీరుతో నిండిపోయి ఉంటాయే. శుశ్రువు గిరిధాతుభ్య నభస్మాని భుజంగవతు, కొండల మీద నుంచి జలపాతాలు పాములు పడినట్టుగా పడుతున్నాయి అంటాడు వాల్మీకి. పాములు జారుతూ అలా పడతాయి కదా, అలా కొండల మీద జలపాతాలు జారుతూ ఉంటే పెద్ద పెద్ద పాములు కొండలు దిగుతున్నట్లుగా ఉన్నాయమ్మా. భుజంగవతు, అందమైనటువంటి ఒక మంచి ఉదాహరణ, ఒక ఉపమానం. తస్మిన్ అతి సుఖే కాలే ధనుష్మాన్ ఇషుమాన్ రథి వ్యాయామకృత సంకల్ప సరయూమన్వగా అన్నది. అలాంటి సమయంలో నేను ధనస్సు పట్టుకుని అమ్ముల పొదిని జాగ్రత్తగా పెట్టుకుని రథమెక్కి వ్యాయామకృత సంకల్ప, మంచి అడవిలో వేటాడాలనేటువంటి సంకల్పం కలిగిన వాడిని సరయూ మన్వగా అన్నది. సరయూ నది దగ్గరికి వచ్చా. నిపానే మహిషం రాత్రౌ గజం వా అభ్యాగతన్నది అన్యం వా శ్వాపదం కంచితు జిఘాంసురజితేంద్రియ. ఒక నది, సరయూ నదిలో ఏదో తాగుతున్న శబ్దం వచ్చింది. ఎక్కడ తాగుతుందో తెలియదు నాకు, శబ్దం అయితే వినిపిస్తుంది. అంటే గుడుగుడు గుడు అంటుంది కదా, ఒక కుండను ముంచుతూ ఉంటే గుడ శబ్దం వస్తుంది. అలా జంతువు తాగుతున్న నాలుకని పెట్టి తాగుతుంటుందేమో అదే శబ్దం ఏర్పడుతుంది. కుండ ముంచినా అదే శబ్దం, జంతువు నీరు తాగుతున్నా దాదాపు అదే శబ్దం వస్తుంది కదా. అది మహిషం రాత్రవుతోంది. మహిషం ఒక దున్నపోతు నీరు తాగుతోందా, లేక గజం వా ఒక ఏనుగు తాగుతోందా, అన్యం వా శ్వాపదం అంటే పులి వంటి ఒక క్రూరముఖం ఏదైనా తాగుతోందా. కంచితు జిఘాంసు రజితేంద్రియ, అప్పుడు నాకు అజితేంద్రియ అంటే జితేంద్రియుడను కాను. ఏం చేయాలి? తాగేది కనుక లేడో పాపం ఏనుగో అయితే చంపడం తప్పు కదా, ఏనుగుని చంపవచ్చుగా, చంపడానికి వీల్లేదు. కొన్ని జంతువులు వేటాడడానికి పనికిరావు, కొన్నింటిని కొన్ని సమయాల్లోనే మాత్రమే వేటాడాలి. ఇది ఒక లక్షణం మనకు ఉదాహరణకు అనిపిస్తుంది. వేటాడడం ధర్మమా అధర్మమా? ఎందుకంటే రాజు వేటాడతారు, కొంతమంది లేడని చంపేస్తారు, రాజులు లేడని చంపుతారు, దున్నపోతులను చంపుతారు, క్రూరమృగాల్ని చంపుతారు. క్రూరమృగాల్ని చంపడం అంటే కనుక అవి గ్రామాల్లోకి రాకుండా వీళ్ళని రక్షించుకోవడం కోసం చంపారంటే అందం చందం ఉంది, కానీ లేడని కూడా చంపడం పాపం కదా అనే ప్రశ్న. పాపం కాదు అని ధర్మం. ఈనాడు గొప్ప అగ్రరాజ్యం అనుకుంటున్నాము, చాలా అడ్వాన్స్డ్ దేశం ఏది? యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కదా, యుఎస్ఏ. అలాంటి అమెరికాలో కూడా హంటర్ డేస్ అని ఉంటాయి. వేటాడడానికి కొన్ని రోజులు కేటాయిస్తారు. లైసెన్స్ పొందిన వాళ్ళంతా కూడా లేళ్లని జింకల్ని చంపేస్తారు, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చంపేస్తారు. కొన్ని రోజులు మాత్రమే చంపాలి. ఎందుకో తెలుసునవి, లేళ్ల సంతతి పెరుగుతుంది. ఒక సమయంలో విపరీతంగా లేళ్ల సంతతి పెరుగుతుంది. ఆ లేళ్ల సంతతి పెరిగితే అమెరికా లాంటి దేశాల్లో వాహనాలు ఎక్కువ తిరుగుతుంటాయి. మనుషులు నడిచేవాడు తక్కువ, కాళ్ళతో నడిచేవాడు తక్కువ, కార్లతో నడిచేవాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు. అసలు నడిచేవాళ్లే తక్కువ, అందరికీ కార్లే. కాబట్టి ఒక కారు గనక యాక్సిడెంట్కి గురైంది అంటే సుమారు అప్పటికి కూడా ఆ క్షణంలో 300 కార్లు గుద్దుకుంటాయని లెక్క. ఒక్క సెకండ్ ఒక్క కారుకి యాక్సిడెంట్ అయితే వెనకాల వచ్చే 300 కార్లకు దెబ్బ తగ్గుతుంది. ఇది స్థితి. ఆ సమయంలో వాళ్ళు హంటర్ డేస్ పెట్టే సమయంలో లేళ్ల జాతి పెరుగుతుంది. అవి రోడ్డుకి ఈ పక్కన చాపకం దూకుతూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి కారుకి తగిలి సరిపోతాయి.
ఆ చనిపోయినప్పుడు ఈ ప్రమాదంలో ఒక్క కారు యాక్సిడెంట్ అయినా 300 కార్లలో ఉండే వాళ్ళందరికీ ప్రమాదం. ఒక లేడీని పట్టి ఎంతమందికి నష్టం కలుగుతుంది. కాబట్టి కొన్ని రోజులలో లేళ్లని చంపడం, లేళ్ల జాతిని తగ్గించడం కూడా వేటలో భాగం. ఇప్పుడు మనం గమనిస్తున్నాం, ఇది ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి. ఆ రోజుల్లో కూడా అంతే. ఎప్పుడు కూడా రాజ్యాలు, ప్రాకృతిక ధర్మాలు మారవు. లేళ్ళు పెరిగినా, లేళ్ల జాతి, దుప్పి జాతి పెరిగినా అది గ్రామాల్లోకి వస్తే రకరకాల ఉపద్రవాలు కలుగుతాయి. కాబట్టి ఉత్తమ జాతిని రక్షించుకోవడం బాధ్యత. ఉత్తమ జాతి ఏది? తిరియక్కుల కంటే, స్థావరముల కంటే తిరియక్కులు ఉత్తమ జాతి. తిరియక్కుల కంటే మనుష్యులు ఉత్తమ జాతి. మనుష్యుల కంటే దేవతలు ఉత్తమ జాతి. కాబట్టి దైవాన్ని, ధర్మాన్ని రక్షించుకోవడం కోసం మనిషి ఆత్మత్యాగానికైనా ఒడిగట్టవచ్చు అని సందేశం. కారణం మనకంటే అది గొప్పది కాబట్టి, ధర్మం గొప్పది, దైవం గొప్పది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే జంతువుల కంటే మనుషులను రక్షించుకోవడం ప్రధానం. కాబట్టి రాజు వేటాడుట ధర్మమే అని తెలుస్తాడు. కానీ అలా ధర్మంగా వేటాడాలి. కానీ నేను అజితేంద్రియ అంటే ఇలాంటి కంట్రోల్ లేనివాడినై, ఇంద్రియాల యొక్క అధీనం లేనివాడినై, చిన్న అజితేంద్రియ కంచిత్ జిఘాంసు, దేన్నో దాన్ని ఎలాగైనా సరే చంపాల్సిందే. దేంతో? శబ్దవేధితో. మామూలుగా అయితే బాణం పెట్టి కుట్టేయగలను, ఆ సింహమైన కుట్టేయగలను, వ్యాఘ్రమైన కుట్టేయగలను. కానీ శబ్దాన్ని పట్టి ఏదో ఒక దాన్ని చంపాలి అనుకుని కంట్రోల్ లేని ఇంద్రియములు కలిగిన వాడినై, అధీనము కాని ఇంద్రియములు కలిగిన వాడినై నేను ఒకనాడు రాత్రిపూట అంధకారే. పగలైతే ఎట్లా? పగలైతే శబ్దం విని కొట్టినా మనకి తృప్తి కలిగించదు. అక్కడ ఏదో ఆకులు కదిలే కాబట్టి అక్కడ కొట్టారు కాబట్టి నా శబ్దం ఏది పనిచేయలేదు అనుకోవచ్చు. అదే కనుక అర్ధరాత్రి అయిందనుకో, కళ్ళు కనిపించవు కదా, అడవిలో వెలుతుళ్ళు దీపాలే ఉండవు కదా. అర్ధరాత్రి కనుక శబ్దాన్ని పట్టి నేను కొట్టగలిగితే, అది కనుక చావగలిగితే అప్పుడు నా శబ్దవేది నాకు బాగా వచ్చినట్టు లెక్క అనే ఉద్దేశ్యంలో అంధకారేతి అశ్రౌషం తు అశ్రౌషం జలే కుంభస్య పూర్యత అచక్షుర్విషయే ఘోషం వారణస్యేవ నర్దత. అలా ఉంటే ఆ చీకట్లో కనిపించని సమయంలో సరయూ నదిలో ఎవరో కుండ ముంచారు. ఆ కుండ ముంచుతుంటే ఆ శబ్దం అచక్షుర్ర విషయం, కళ్ళకు కనిపించేది కాదు. కాబట్టి వారణస్యేవ నర్దత, ఓ పెద్ద ఏను, అడవి ఏను ఏదో నీరు తాగుతోందని గుర్తించి తతోహం శరముద్ధృత్య దీప్తం ఆసీవిషోపమం శబ్దం ప్రతి గజప్రేప్సు అభిలక్ష్యత్వపాతయం. నేను బాణాన్ని ధనస్సు పట్టుకుని బాణాన్ని ఎత్తి మండే బాణం లాంటి ఆ బాణం, మండే బాణం దీప్తం ఆసీవిషోపమం. దీప్తం అంటే కొన్ని బాణములకు నిప్పు కలుగుతుంది ఆ రాపిడి వల్ల. దానికి ఒక మంత్రం, దానికి ఒక చర్య ఉంటాయి. కొన్ని అస్త్రములు శస్త్రములు తేడా ఉంటాయి. అందులో ఈ తీయగానే దానికి ఆ దీపం కలుగుతుంది, ఆ బాణానికి దీపం వస్తుంది. ఆ దీపం ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళి చంపుతుంది. చీకట్లో బాణం వేయడం కూడా తనకి దాను దీపాన్ని వెలిగించుకుని ఆ బాణం వెళ్ళి ఆ శబ్దాన్ని వేధిస్తుంది. ఇదొక తమాషా అయినటువంటి విద్యలో భాగం. ఇక్కడ దీప్తం ఆసీవిషోపం శబ్దం గతి ప్రతి గజప్రేప్సు అభిలక్ష్యతు అపాతయం. అలాగా అక్కడ శబ్దం వచ్చే చోటకి బాణం వేసి కొట్టాను. అముంచం నిశితం బాణం అహం ఆసీవిషోపమం తత్ర వాక్కు ఉషసి వ్యక్త ప్రాదురాసీద్వనౌకస. నేను కొట్టగానే ఆడొక వాక్కు వినిపించింది, మనిషి మాట్లాడినట్టు అనిపించింది. జంతువైతే ఘీంకరిస్తుంది, కానీ వాక్ అంటే అర్థం అర్థవంతమైన శబ్దం. అది వినిపించింది. అయ్యో అన్నాడు, తండ్రి అన్నాడు, దైవమా ఏదో అని ఉంటాడు కదా అన్నాడు. కాబట్టి హా హేతి పతతస్తోయే బాణాభిహతమర్షణ మర్మణ తస్మిన్ నిపతితే బాణే వాగభూతత్ర మానుషీ. హా హా అంటూ మనిషి పలికినట్లుగా పలికి మానుష వాక్కు నాకు వినిపించింది. అథమస్మద్విధే శస్త్రం నిపతేత్తు తపస్విని ప్రవివిక్తాన్ నదీం రాత్రౌ ఉదాహారోహమాగత. భయం వేసింది, ఎవరు మనిషిని చంపాను అనిపించింది. గబగబా వెళ్ళి ఆ రాత్రిలోనే ఎక్కడైతే బాణం వేసి కొట్టానో ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళా. ఇషునా అభిగత కేన కస్యవా కింకృతం మయ ఋషేహి న్యస్తదండస్య వనే వన్యేన జీవత. ఆ పిల్లవాడు అంటున్నాడు, ఎవరికి నేను అపకారం చేశా,
ఎవరు నన్ను బాణంతో కొట్టారు? హాయిగా అడవిలో ఋషి వలె నేను బతుకుతూ ఉంటే నన్ను చంపిన వారెవరు అంటూ బాధపడుతున్నాడు. కథన్ను శస్త్రేణ వధో మద్విధస్య విధేయతే జటాభారధరస్యేవ బల్కలాజిన వాససః. నేనేమంటా ఒక రాక్షసుడిని, ఒక దుర్మార్గుడిని, జటావలకలాలు కట్టుకుని ఈ రకంగా ఋషివేషంలో ఉండి తపస్సులు ఆచరించుకునేవాడిని కదా. కోవధేన మమార్థీ స్యాతు, నన్ను చంపితే ఎవరికి ఏమి లాభం వస్తుంది? కాబట్టి కిం వా స్యాత్ అపకృతం మయ, ఎవరికి నా వల్ల అపకారం జరిగింది? ఏవం నిష్ఫలం ఆరబ్ధం కేవల అనర్థ సంహితం. ఆ రకంగా బాధపడుతూ ఉండే వాక్కు వినిపించింది దశరథునికి నాకు అని చెప్తున్నాడు. న కశ్చిత్ సాధు మన్యేత యథైవ గురుతల్పగం నాహం తథా అనుశోచామి జీవిత క్షయమాత్మనః. ఎలాగైతే గురుతల్పగుడు అంటే పెద్దవాళ్ల పడక మీద పడుకునేవాడు, ఇంకా కొంచెం చెప్పాలంటే గురువుగారి యొక్క మంచం మీద పడుకునేవాడు. చాలా దోషానికి బ్రహ్మహత్యా దోషాల్లో ఇదొక దోషం. అంటే గురువుగారి మంచం మీద పడుకునుట అంటే గురు భార్యతో సంగమించినంత దోషమని శాస్త్రం చెప్తుంది. కాబట్టి ఆ తప్పు జరిగినప్పుడు ఎలాగైతే ఒక గుండెలో ఒక రకమైన బాధ కలుగుతుందో అంత భయపడ్డాను. నాహం తథా అనుశోచామి జీవిత క్షయమాత్మనః. అయ్యో నా బతుకు అయిపోయింది, నా జీవితం అయిపోయింది అనంత భయం కలిగింది. మాతరం పితరంచ చోభౌ అనుశోచామి మద్వధే తదే తన్మిథునం వృద్ధం చిరకాలభృతం మయా. శ్రవణకుమారుడి మాటల్లో తెలుస్తుంది అంతా కూడా. నకశ్చిత్ సాధుమన్యేత యథైవ గురుతల్పకం, గురువుగారి పక్క మీద పడుకుని అది గొప్పగా భావించే దుర్మార్గుడు ఎవడు ఉంటాడు ఈ లోకంలో? అలాంటి దుర్మార్గుడు ఒకడు నన్ను నాహం తథా అనుశోచామి జీవిత క్షయమాత్మనః. వాడు సాబును కోరి తెచ్చుకుంటున్నాడు. మాతరం, నా తల్లి తండ్రి ఉభౌ, వారిద్దరి కోసం నేను బాధపడుతున్నాను. తదేతన్ మిథునం వృద్ధం, వారిద్దరు చాలా వృద్ధులు కదా. చిరకాల భృతమ్మయ, ఎంతో కాలం నుంచి నేనే పోషిస్తున్నా వాళ్ళిద్దరినీ కూడా. మయి పంచత్వమాపన్నే, నేనే గనక చనిపోతే కాం వృత్తిం వర్తయిష్యతి, వారిద్దరూ కూడా ఎలా బతుకుతారో కదా. వృద్ధౌ చ మాతాపితరౌ అహంచ ఏకేషు నాహతః, నా తల్లి తండ్రి వృద్ధులు, నేనేమో ఒక్క బాణంతో చంపబడ్డా. ఇది నా స్థితి. కాబట్టి కేనస్మ నిహతా సర్వే సుబాలేన అకృతాత్మన తాంగిరం కరుణాం శ్రుత్వా మమ ధర్మానుకాంక్షిణః. ఎవని చేత మేమంతా చంపబడ్డా, బాణం వేసింది నాకే కానీ తగిలింది ముగ్గురికి తగిలింది. అంటే అర్థం నేను లేకపోతే వాడు బతకలేదు. కాబట్టి నన్ను ఎప్పుడైతే చంపాడో వాడు మా ముగ్గురిని చంపినట్టే లెక్క కదా. అంటే మేము ముగ్గురము కూడా అతని యొక్క బాణం వల్ల చనిపోయిన వాడు అయ్యాం. సుబాలేన, మరి ఎవడో అజ్ఞాని అయి ఉంటాడు. అకృతాత్మన, మంచివాడు కాడు. తాం గిరం, అలాంటి మాట విన్నాడు. ధర్మానుకాంక్షి అయినటువంటి మమ ధర్మానుకాంక్షిణః తాం గిరం కరుణాం శ్రుత్వా, అది విన్నాడు దశరథుడు. కరాభ్యాం సశరంచాపం విహితస్య అపతద్భువి తస్యాహం కరుణం శ్రుత్వా నిశిలాలపతో బహు. ఒకసారి ఆ మాట వినేటప్పటికీ చేతుల్లోంచి బాణము ధనస్సు బాణాలు కింద పడేసి ఒకసారి నాకు అమితమైన బాధ కలిగింది. ఏడుస్తూ ఉండిపోయాను. సంభ్రాంత శోకవేగేన, అలా శోకము చేత భృశమాసం విచేతన, మూర్ఛ వచ్చినంత పనైంది. తన్దేశ మహమాగమ్య దీనసత్వ సుదుర్మనాహ, ఎక్కడైతే బాణం కొట్టానో ఆ ప్రదేశానికి చేరుకుని చూస్తే అపశ్యం ఇషునా తీరే శరైవాహ తాపసంహతం అవకీర్ణ జటాభారం ప్రబిద్ధ కలశోదకం. ఓ చిన్న పిల్లవాడు తాపస వేషంతో ఉన్నాడు. అతన్ని సరయూ నదీ తీరంలో బాణంతో కొట్టారు. అవకీర్ణ జటాభారం, జడలు కట్టుకుని ఉన్నాయి. ధర్మమే పాటిస్తున్నాడు. ఆ చిన్న పిల్లవాడికి జడలు కట్టుకున్నాడంటే ఎంత ధర్మనిష్ట కలిగిన వాడో కదా. వాడు అన్నాడు ప్రబిద్ధ కలశోదకం, కుండా పగిలిపోయింది. ఆ బాణంకి కింద పడిపోయాడు కదా, కుండ పగిలిపోయింది, అతను చనిపోయాడు. పాంసు శోణిత దిగ్ధాంగం, ఒకసారి నేను కుట్టిన బాణపు వేగానికి లోపల ఉండే మాంసం కూడా బయటపడినట్టయింది, రక్తం వచ్చింది. అలాంటి స్థితిలో ఆ పిల్లవాడు ఉన్నాడు. శయానం శల్యపీడితం, కింద పడిపోయి ఉన్నాడు. బాణం గుచ్చుకుని ఇంకా బాధిస్తోంది అతన్ని. సభాముద్వీక్ష నేత్రాభ్యాం,
ఒకసారి చూచాడు 2 కళ్ళతో దశరథుణ్ణి చూచి, త్రస్తం అస్వస్థచేతసం, నా గుండెలో గుండె లేదు, నా మనస్సులో మనస్సు లేదు, భయపడుతున్నా. కానీ ఇలా అంటున్నాడు, ఇత్యువాచ తతః క్రూరం, చాలా కోపంగా క్రూరంగా, దిధక్షన్నివ తేజస, తన కళ్ళతోనే నన్ను కాల్చేస్తున్న వాడిలాగా ఆ పిల్లవాడు నాతో మాట్లాడుతూ, కిం తవ అపకృతం రాజన్, నేనేం అపకారం చేశాను నీకు, వనే నివసతామయ, వనంలో ఉంటున్నా కదా, జిహీర్షురంభో గురువర్ధం యదహం తాడితస్త్వయ, మా నాన్నగారికి మా అమ్మగారికి నీళ్లు కావలసి వచ్చి నీళ్ళ కోసం వచ్చినటువంటి నన్ను ఇలా కుట్టవే నువ్వు, ఏకేన కలు బాణేన, ఒక్క బాణంతో ఎంత భయంకరంగా సంహరించావు నన్ను, మర్మణి అభిగతేమయి, అంటే మర్మాల్లో కుట్టాడు, అంటే శబ్దవేధిని బాగా అధికరించినటువంటి వాడు అతను. కుట్టిన బాణం ఎక్కడ కాళ్ళకో చేతికో తగల్లా, ఎక్కడ గుండె ఉంటుందో ఎక్కడ ప్రాణం ఉంటుందో అక్కడ మర్మణి అభిగతే చమే అభిగతే మయి ద్వావంధౌ నిహతౌ వృద్ధౌ, నువ్వు నన్ను కొట్టావు కదా, నా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ గుడ్డివారయ్యా, ద్వావంధౌ నిహతౌ వృద్ధౌ, వారిద్దరినీ కూడా చంపినట్టు అయింది నువ్వు. మాతా జనయితా చమే, నన్ను కన్న తల్లి, తౌ కథం దుర్బలావంధౌ మత్ ప్రతీక్షో పిపాసితౌ, వాళ్ళకి ఎంతో దాహం వేస్తే ఈ సమయంలో మంచినీళ్ళకి వచ్చారు, లేకపోతే ఎవరైనా మంచినీళ్ళు ఈ సమయంలో తాగుతారు. ఈ సమయంలో నదిని ముట్టుకోకూడదని నాకు తెలుసు, నదిలో నీరు ముంచకూడదని నాకు తెలుసు. అయినా ఆ గుడ్డివారిద్దరికీ పగలో రాత్రో వాళ్ళకేం తెలుసు, వాళ్ళకి తెలీదు, రాత్రి అయిందని తెలీదు, పగలు తెలీదు. దాహం వేస్తోంది నాన్న అంటే వాళ్ళిద్దరి దాహం తీర్చడం కోసమని నేను ఈ రాత్రి నీటి కోసం వస్తే ఎంత పని చేసావయ్యా. ఇప్పుడు ఇలాంటి స్థితిలో దుర్బలులు అంటే వృద్ధులు, బలం లేని వాళ్ళు, అంధౌ గ్రుడ్డివారు, మత్ ప్రతీక్షవు, నేను ఎప్పుడొస్తానా ఎదురు చూచేవాళ్ళు, పిపాసితవు దాహంతో ఉన్నవాళ్ళు, చరమాశాకృతాం తృష్ణాం కష్టాం సంధారయిష్యత, నాకు ఆలస్యమైతే అయ్యో ఇంకా నాన్న ఇంకా ఏం చేస్తున్నావురా, మంచినీళ్ళు పట్టరారా అని అరుస్తున్నారు అక్కడ. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, సా నూనం తపసో వాస్తి ఫలయోగ శృతస్యవా, ఒక కొద్దిగా నా తపస్సుకి ఫలమే లేదా, పిత యన్మాం నజానాతి శయానం పతితం భువి, ఇలా పడిపోయిన నన్ను మా నాన్నగారికి ఏం తెలుస్తుంది, ఇలా పడిపోయారు సంహరించబడుతున్నారని వాళ్ళకి తెలియదు కదా. జానన్నపి చ కింకుర్యాత్ అశక్తి అపరిక్రమ, ఒకవేళ నన్ను కొట్టారు బాణంతో కింద పడిపోయానని తెలిసినా ఆ బుట్టలో ఉండే నా తండ్రి కదిలి రాలేడు, తనకి తెలిసినా అతను వచ్చి ఎక్కడ ఉన్నానో వెతుక్కుని నన్ను కనిపెట్టి నన్ను ఉపకరించేవాడు, నాకేది సాంతన పలిచేవాడు కాడు. భిద్యమానమివ అశక్త భిద్యమానమివ త్రాతుం అన్యో నగో నగం పితుస్త్వమేవ మే గత్వా శీఘ్రమాచక్ష్వ రాఘవ, నువ్వు కదా నన్ను కొట్టావు కాబట్టి నా తల్లిదండ్రులనైనా కాపాడాలంటే గబగబా నీవు వెళ్ళి ఈ మంచిని వాళ్ళకి అందించవా అన్నాడు. నత్వాం అనుదహేత్ క్రుద్ధో వనం వన్హి వైధిత ఇయమేకపదీ రాజన్ యతో మే పితురాశ్రమ, అది నన్ను దహిస్తోంది. నువ్వు కొట్టిన బాణం కంటే అయ్యో దాహం వేసి దాహం నాయనా అన్న తల్లిదండ్రులకి దాహం ఇవ్వలేకపోయిన బాధ నన్ను బాధిస్తోందయ్యా. అక్కడ గబగబా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి నువ్వు ఆ పితురాశ్రమ సమీపంలోనే మేము ఉండేటువంటి ఆశ్రమం ఉన్నది, వెళ్ళి వాడికి నీళ్ళు అందించవలసినది. సత్వం ప్రసాదయ గత్వా త్వం నత్వాం స కుపితశ్యపేతు విశల్యం కురు మాం రాజన్ మర్మమే నిశితశరః, తం ప్రసాదయ, మా నాన్నగారిని ఓదార్చు జాగ్రత్తగా. గత్వా త్వం, నువ్వు కనుక ఓదార్చకపోతే జాగ్రత్తగా మాట్లాడకపోతే క్షమించమని అడగకపోతే మా నాన్న కోపం ఎక్కువ, శపిస్తే ఆంసంగా నశించిపోతావయ్యా నువ్వు. కాబట్టి వెళ్ళే ముందు విశల్యం కురుమాం రాజన్, ఈ బాణం నన్ను బాగా బాధిస్తోంది, బాణాన్ని తీసి వెళ్ళు అని చెప్పాడు. మర్మమే నిశితశర రుణద్ధి మృదు సోత్సేధం తీరమంబురయో యథ సశల్య క్లిశ్యతే ప్రాణై విశల్యో వినశిష్యతి. రుణద్ధి మృదు సోత్సేధం, మృదువైనటువంటి నా హృదయాన్ని బాణం చాలా బాధిస్తోంది. తీరమంబురయో యథ, ఒక తీరాన్ని కొత్తగా వచ్చినటువంటి నదీ వేగం కనుక ఆ కెరటాలు కొడుతూ ఉంటే
తీరం ఎట్లా అయితే కొద్ది కొద్దిగా కరిగిపోతూ ఉంటుందో నా గుండె కూడా అలా కరిగిపోతుంది ఆ లోపల లోపల. కవిశల్యం కురుమాం రాజ సశల్య క్లిశ్యతే ప్రాణై. ఈ బాణం గనక ఇంకా అక్కడ ఉంటే నా ప్రాణం ఇంకా విలవిలలాడుతోంది కాబట్టి విశల్యో వినశిష్యతి. నువ్వు కనుక ఈ బాణాన్ని తీసేస్తే కొంచెమన్నా ఆ బాధ తగ్గుతుంది. ఇతి మామవిషచ్చింత తస్య శల్యాపకర్షణే దుఃఖితస్య చ దీనస్య మమ శోకాతురస్య చ. చాలా బాధ కలిగింది. దీనంగా ఆలోచిస్తూనే ఆ శల్యాపకర్షణే ఆ బాణాన్ని లాగేటప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డాను కౌసల్య. జాగ్రత్తగా దాన్ని లాగే లక్షయామాస హృదయే. ఎంత సరిగ్గా గుండెల్లో దింపాను ఆ బాణాన్ని. చింతా మునిసుతస్తదా. నా మునికుమారుడు ఎంత బాధపడ్డాడో. తామ్యమాన సమాంకృచ్రాత్ ఉవాచ పరమార్థవతు. అంత బాధలో కూడా అంత ఆర్తుడై కూడా ఆ పిల్లవాడు నాతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. శ్రీదమాన నివృత్తాంగ వేష్టమానో గత క్షయం సంస్తభ్య శోకం ధైర్యేణ శిరచిత్తో భవామ్యహం. అలా వణికిపోతున్నవాడిని, బాధపడుతున్నవాడిని, ఆ పిల్లవాడికి కలిగే కష్టాన్ని తెలుసుకుని పిల్లవాడు చెప్పిన మాటలు విని స్థిరచిత్తంతో సంస్తభ్య శోకాన్ని దిగమింగుకొని ధైర్యేణ ధైర్యం తెచ్చుకొని స్థిరచిత్త భవామి అహం. అప్పుడు ఎలాగైనా సరే ఇతను ఎలాగో కూతున్నాడు పిల్లవాడు, వాళ్ళైనా కాపాడుకోవాలి అని ఒక స్థిరచిత్తంతో బ్రహ్మహత్యా కృతం పాపం హృదయాత్ అపనీయ అని బాధపడుతున్న సమయంలో ఆ పిల్లవాడు అంటున్నాడు, బ్రహ్మహత్యా కృతం పాపం హృదయాత్ అపనీయతాం. మహారాజా నీకు బ్రహ్మహత్యా దోషం అంటదుగాక అని అంటున్నాడు ఆ పిల్లవాడు. పిల్లవాడిని చంపితే ఋషికుమారుడు కదా, చంపితే బ్రహ్మహత్యా దోషం పడుతుంది కదా. ఆ పిల్లవాడు అనే మాట నీకు బ్రహ్మహత్యా దోషం అంటకుండా ఉంటుంది అంటదు. ఎందువల్ల తెలిసిన నా ద్విజాతిరహం రాజన్. నేను బ్రాహ్మణ్ణి కాదయ్యా, ద్విజాతిని కాను నేను. అహం రాజన్ మా భూతే మనసో వ్యథ. కాబట్టి నన్ను చంపితే బ్రహ్మహత్య దోషం కలుగుతుంది అనుకుంటున్నావేమో, నువ్వేం బాధపడక్కర్లా. నేను ద్విజాతిని కాను, అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య ఈ 3 కులములకు చెందినవాడును కాను. అంటే ఎవరిని తానే చెప్తున్నాడు. శూద్రాయామస్మి వైశ్యేన జాతో జనపదాధిప. మా అమ్మగారేమో శూద్రజాతికి చెందినటువంటి స్త్రీ, మా నాన్నగారు వైశ్యుడు, వారిద్దరికీ పుట్టారు. కాబట్టి ద్విజాతిని కాదు. ఏ రకంగా చూసినా నీకు ఏ పాపము అంటదని ఆ పిల్లవాడు ధర్మజ్ఞుడై మాట్లాడుతున్నాడు. చాలా ఆశ్చర్యకరమైన అంశం కదా. తను ఆ సమయంలో చెప్పక్కర్లా, ఇంకా తిట్టాలి, ఇంకా శపించాలి, తనకు నోటుకొచ్చిన మాటలన్నీ అనాలి. అలా అనకుండా నీకేం పాపం అంటదయ్యా, నేను ఫలానా వాడిని, కానీ నీకేం దోషం అంటదు. కాబట్టి విఘూర్ణతో విచేష్టస్య ఇతీవ వదత కృచ్ఛ్రాత్ బాణాభిగత మర్మణ విఘూర్ణతో విచేష్టస్య వేపమానస్య భూతలే తస్య త్వారమ్యమానస్య తం బాణమహముద్ధరం. ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ పిల్లవాడి బాధను తగ్గించాలని పిల్లవాడు కోరినట్లుగా ఆ బాణాన్ని తీసివేశానమ్మా. తీసివేస్తే సమాముద్వీక్ష్య నన్ను చూస్తూ సంత్రస్త చాలా భయపడుతూ జహౌ ప్రాణాన్ తపోధన. నిజంగా తపోధనుడు అతను. నిజంగా అతను ఫలానా వాడిని కానని చెప్పినా కూడా తపస్సు చేసిన వాడు ఎంత గొప్పవాడు, పిల్లవాడు అంత గొప్పవాడు. కాబట్టి తపోధనుడు అతను. అతను ప్రాణాలు విడిచాడు. జలార్ద్రగాత్రంతు విలప్య కుచ్ఛ్రాత్ మర్మవ్రణం సంతదం శ్వసంతం తత సరైవాం తమహం శయానం సమీక్ష భద్రేస్మి భృశం విషణ్ణ. జలార్ద్రగాత్రం ఒడ్డు మీద పడిపోయాడు కదా, ఆ నదీ క్రటాల నీరంతా శరీరమంతా జలార్ద్రగాత్రం, నీటితో తడిసి ఉండి రక్తంతోనూ తడిసి ఉంది తన శరీరం అంతా. విలప్య కృచ్ఛ్రాత్ చాలా బాధపడ్డా. మర్మం వ్రణం సంతదముచ్ఛ్వసంతం అలా బాధపడి ఆ మర్మం వ్రణంతో అంటే చాలా గుండెకి తగిలిన గాయంతో ఉచ్ఛ్వసంతం నిట్టూర్పులు విడుస్తూ విడుస్తూ సరైవా ఆ సరయూ తీరంలో తమహం శయానం అలా పడిపోయినటువంటి ఆ పిల్లవాడిని చూచి సమీక్ష భద్రే అస్మి భృశం విషణ్ణ. కౌసల్య నేను ఎంత బాధపడ్డానో నాకే తెలుసు అంటూ దశరథుడు తన వల్ల కలిగినటువంటి దుష్కృతాన్ని స్మరించుకుని దానివల్ల ఇంత ఇబ్బంది నాకు కలిగింది, ఇంత కష్టము ఇంత దైన్యము నాకు కలగడానికి కారణము ఆ దుష్కృతమే అని చెప్పి 63వ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. రేపటి మళ్ళీ బుధవారం నాడు మాత్రమే మనకు ఉపన్యాసం ఉంటుంది. శని ఆదివారములలో కులశేఖర ఆళ్వార్ల యొక్క జయంతి ఉత్సవాల కారణంగా చిత్రకూట మండపంలోనే ప్రముఖ విద్వాంసుల యొక్క ఉపన్యాసాలు ఉంటాయి. వాటిలో మనం పాల్గొందాం.
మళ్ళీ బుధవారం తర్వాత మళ్ళీ ఉపన్యాసం చెప్పిన ప్రయత్నం చేద్దాం. అప్పటిదాకా ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఇవన్నీ తీసేయండి జాగ్రత్తగా.